Saya ke baik-baik ke dekat bisa. Kalau mana? Ada sekolah-sekolahnya. Cago, viu, né? Iya sih, iya mano. Bosan sekarang. Bagian borong. Langsung. Naya kalau pusuk belas.
Organized by Press Information Bureau, in association with Khumulwng Press Club. Singkatnya, sini objek wirausaha umum dari Risarawai Barondalai. Morning everyone. Myself Indian Communication Officer. Although I am based in Shillong, I have come down to Agartala for this workshop. So first of all, I would like to thank everyone for making it happen in this beautiful locality, town. And thank you, Assistant Director, Department of ICA, Government of Tripura, Amrit Devavarma, special guest of today, Sri Anshu Devavarma, President, Khumulwng Press Club, Sri Ranjit Devavarma, Secretary, Khumulwng Press Club, and our eminent guest, Editor, Khlaijakha, Sri Devashish Majumdar, and Editor Northeast Colors, Sri Sanjeev Dev. Thank you for coming and giving us this opportunity to hold this workshop in Khumulwng. Press Information Bureau, as you might be aware of, is the nodal agency of Government of India for dissemination of information to the media about the initiatives, the programs that the government is having, the welfare schemes that we are bringing up from time to time. And Press Information Bureau does this through various means, through
press notes, through photographs, through press releases. We do media facilitation when there is some MP or some ministers coming to the state. We give information through our press releases daily in local languages as well. And Vartalam is also a kind of platform where we try to interact with the local journalists, try to tell them about the things that have been happening for the benefit of the journalists as well as for the benefit of the local peoples. So today we are gathered here with the aim of having a live interaction with the people who are working at the ground level. We have state officer, we have senior journalists, we have representative from the press club, and we think that at the end of the workshop we'll be having some very fruitful discussions where we can strengthen the system through which the information has been flowing from the top to bottom, as well as we'll also be getting feedback from the journalists as how this dissemination can be improved. Thank you, and I welcome everyone. Thank you, sir. I invite welcome space Khlaijakha Euro, Chaitokmung, Khumulwng Press Clubni Secretary, Khlaijakha. Khlaijakha Khlaijakha joto sini colleagues soko different media host di staff rok dari journalist rok, reporter rok, cameraman rok. Our special thanks yakna ni sunggo PIB Press Information Bureau Government of India. Borok Bureau aji Mumbai semoga hai suju obohai share kaha mamani balai. Dari Khumulwng Press Club obono Chaitokmung obohai pura hobi bising dike sini ketal o professional sam khlainero sam buskang khasingau thangmana khlainam tebo hambai marwo sini PIB ni Media and Communication Officer Sarsi Upaji Dasno bo Shillong ni thairo jagao sini jono khajar khani khulnani bagui kaini pok khulnani bagui simai baksara phaisok baita amtego hambai dana sunggo state government ni ICA department ni assistant director sar omdit jepor manobo tebo hambai marbo askir kagas newspaper ni editor sar Debashis Mazumdar amtego hambai ro notice color editor sar Sanjib Devnobo poro sini bagui jenghai cikon media rokno ojagawo seminar khanyani bagui sumbai baksaro poro jora hamrmani bagui pokyo bose jeng kokrok tio jagawo bangla de Tripura hastewo o professional samung khainero cikon media house, local newspaper, local media house, electronic media, YouTuber, social media, sini jurisdiction busuk juratui, sini rights busuk juratui, sini manthai busuk juratui, jeng abono gap tongmani bagui jeng jorabo mistake khlaio, jorabo sini kebang mas sung sakai tong. Aboni bagi obo kai seminar sini bagi dalai nangmani. Arti jeng o professional samung khainani gangke jeng basic tamo jeng nangku, abono jeng bor bising tui saimang lainani Chaitok lainai. Arti bo baksa ojagawo ringzak pro GT man pro eba invitation man pro hoito ba PID tamo abono baksa saimang yana. Jotono saimang jini Tripura hastewo depru corona Khlaijakha corona bemareng pro sini kura di start proksa corona Khlaijakha bothrinani nangka takuk jiken ro deporma abo hai jorabo angbalai untuk tongo sini takuk jiken no
But many years ago, we no financial have only PIB, 5 lakhs financial help like family no. State government or no, especially PIB, government of India 5 lakhs family no help like that. Abun logi family financial help, medical help promotion, PIB country, mana ni kita siap tahu. Kita pakai mana? Siapa ni bagi? Pulang apa hari seminar ni bising tu, cikon haus, cikon YouTuber, cikon electronic media, local newspaper tu. Semua hari kau ni program attend kaya ke, cini haus ni Khumulwng paisa register money, itu suatu. Jauh sembus kalau financial help nantong ibu, sembur no apply kaya mana ni bagi kita siapa saya. Especially apa ni bagi no pakai bawa hambai baru PIB Press Information Bureau borok ni awak hai Chaitokmung sini bagi dalai nang mani awak hai jawab sehingga kalau saya mana tangai 5 bosor sekarang 5 bosor ini kisah ibu tangga ke sini Tripura media rok ni Songka balai limited balai kom dia bagi ni house Khumulwng awak sini bagi balai kom pemakaman sehingga bunyi dok kalau kau baca competition atau bahasa ini jorah kai sampaikan jorah wujud agak pelani korporate newspaper ni apa no korporate TV channel ni apa no Bangla newspaper wujud 2009 wujud keluarga media wujud samong kayo fashion news panani degree lama degree pelangi ni kan ke news ni acceptance bermasuk important dia. Ciri bagi belai nama ni kano, we update dia. Apa bagi sehingga ciri nijasya house kan, nijasya channel kan, nijasya ciri newspaper kan, nijasya ciri website kan, nijasya ciri YouTube kan, YouTube channel kan. Apa ni bising tu ciri jemang hari nanti post mana bagi kita skip kan, ciri high shop kan. Dia bawa samong kerja tang ni kan ke, ciri basic, ciri rengung, tamat na, ciri jurisdiction sesuatu tu. Jeng baca police station news coverage kaya tangga kan ke jeng pusat dorati kawiman sini kamera pusat dorati on tongman jeng pusat dorati record kawiman apa basic jenis nasi ini cikon apa hai korupsi lain masuk dorang kolok nahria jodoh nama hambai dong marwor jodoh sini korporate media house different media house di Pioneer representative Pioneer non teh coverage di bagi contoh media Pioneer non especially sini Khumulwng Press Club ni hambai marwon oro sini program non coverage kini hai mama ni bagi anjora hai non hai di Khlaijakha itu. Thank you. Hari ini kan kita bukan hanya sesuai dengan melakukan Khumulwng Press Club ni presiden langsung berkembang. I want to thank PIB Press Information Bureau, Ministry of India. I would also like to share my gratitude to Mr. Opposite Das who have come a long way from Shillong to Agartala. I want to convey my gratitude to Honorable Deputy Assistant Director, Department of ICA, Government of Tripura. I will convey my gratitude to Sri Devasis Muzumdar, Editor, Asker Colors, to Sri Sanjeev Dev, Editor, Northeast Colors, to Ranjit Devarma, Secretary of Press Club. I also thank all the participants who have come to participate here. Today, the main theme of the day is Rural Media Workshop. Rural Media Workshop. It will be especially focused on the different schemes where the central governments can't go and procedure directly, and we will hear that further from the department, the spokespersons from the PA itself. Let me go back a bit earlier. Kuila senior Khumulwng Khumani sengkaki asal. Kuila angka zaman sini newspaper print. India वो बाकी newspaper print आरंभ हुआ. About 200 years back, zaman 17
17th century ono puila pro print arambung sini India o apro bagi arambung apro gasino British romni sason chole British sason chole pertama apro newspaper beriko apro British rotam kai England ni news borok sambol final bali nai borok yak bai sri de kasale brio kono ga azara থেকে উঠনি পড়িও এই আবার স্প্রিং বড় নাকে তেন্দম কেজেট নি আরম্ভ কা মেন স্ট্রিম নিউজপেপার হাইতে হাইতে না নিউজপেপার নি পড়ে সবাই কে 18 সেঞ্চুরি সবাই কে রেডিও নি পড়ে সবাই কে টেলিভিশন হাইতে হাইতে না সন্তাবা উসা কেতাব তো মেনলি বড় সোশ্যাল মিডিয়া নিছো সোশ্যাল মিডিয়া নিছো গা হাইতে না সন্তাব তাম সিনি Isiwa bahino sengkabangma seng media atau mainstream media atau news website portal atau sen YouTubers atau Facebook atau haikano seng WhatsApp atau di sini kabangma jenis atau seng sinali na zaman baksa kayak tamu seng zaman namdi by chance victims rape case victim tang di Khumulwng saklai sini Khumulwng saklai yo direct baksa wa face probiru apa ada apa jenis no seng maintain kaya nang कारण के सिनी प्रोफेशन का सन बाके न्यूट्रल कम्युनिकेशन मुना फंगा प्रिंट रियलिटी इन सोशल मीडिया रियलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक रियलिटी है kan आपन सन बाके बराबर उनको समझाने से रिप्रेजेंट है ये यावनो का काम मान सिंगाले जे हम कैप्टन वर्कशॉप इनिशिएशन aspects है वही नहीं सिंबल निकालने का सन इसी करना है so I would like to end with this only, so we'll be liking to hear more from. Thank you. Thank you. এবারে আমরা আমাদের প্রধান অতিথি সম্মানিত অতিথি ভাষণ শেষ পরে আমরা টেকনিক্যাল সেশনে চলে যাব তারপরে টেকনিক্যাল সেশন শুরু হবে আমি এখন অনুরোধ করছি আমাদের সম্মানীয় অতিথি Assistant Director Sir, Amrita Gurmate, which is all of them. Jotono Khumulwng, ani Chakbai Chang Ingwe, Kai ICA Department Ingwe, ini yo Sansani Media Workshop. Aguno organized Teka PIB Press Information Bureau, Information and Broadcasting Department Government of Tripura, Government of India. Guy, Khumulwng Press Clubni, Lumajimaba, Bongi Chuba Chubai, ini orang omai kancani workshop, kalau di mana वो सांबादिक लोग ini jangan खाना naik apa ini orang Khlaijakha sini presiden Khumulwng Press Club ni presiden Angshu Deborma secretary Ranjit Deborma demo orang Khlaijakha sini eminent journalist sini notice color ni Sanjeev de demo ane bondhu is my friend Devashish Mozumdar ani একসঙ্গে এগুলোকে আমরা পড়াশোনা করেছি বাবা খাস খবর নেই বনব আমার মাত্র especially thanks to PIB such like a workshop organized this is a very unique I think আমার খুব নাংকুমানি যে অমাহাই যে চিনিও Khumulwng সদর দপ্তর চিনি বড় বিসিংহ অমাহাইকে যে ওয়ার্কশপ বড় অর্গানাইজ থাকে মানে আমার ব্লাইকে অ্যাপ্রিসিয়েবল বড় আংলাকে না হামাই মারু থ্যাঙ্কস মাজানগো চিনি সঞ্জীব দেবন সরি গুপিজিৎ দাসন বমাহাই বড় পিআইবি যে অমাহাইকে যে ওয়ার্কশপ খাইতে মানে আগো ব্লাইকে না মানে আংতেবো টংথকা তিনি আং হাই বর্ণর PIB আনজে বড় নারওয়াই হেনে আনো নিমন্ত্রণ খাইমানে বান্দে তাঙ্গে জানি বড় আনো নিমন্ত্রণ খাইয়া আবো আং সাইমানিয়া আনো তাং নবি বড় নিমন্ত্রণ খাইয়া আবো আং সাইমানিয়া তবে ব্লাইকে আং হামাইমাইও
आंहाय बरनो ini amai jawo das norbai share kanyani jora mangha tebo tongthogo ini kebang ma সাংবাদিক নলুগুই আমি মানে কি বলবো মানে আমার ভাষে প্রকাশ করা যাচ্ছে না এত আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের হ্যাঁ ত্রিপুরি যে সাংবাদিক বন্ধুরা যে দেখে নগৈ আং লাগে তংথকা আং মানে আমি কত সানানি तामो सानाय तामो खाय आं दंनो बाहाबारिनाय आबां खाबाय खुबाय सायखुमाय आं तखा एक्चुअली ब्लाइखिनो नांखुबमोन आं जों बुला कलेजआव परिफुरु चिनि कोनो संबाद पत्रनि एकमात्र चिनि क आबनि एडिटर दा समाचार त्रिपुरा चिनि क आरो जों साइमनो চিনি কক নি বিসিন্তে আবো সাপ্তাহিক পত্রিকা আবো একমাত্র চিনি কক বরকনি মানে চিনি বড়রকনি আবো পত্রিকা আবনি হলো আস্তে আস্তে গোবাং পত্রিকা নহরকা হেনা হাই বাই থাকা চিনি বরক গরে গাহাম জার্নালিস্ট গরে গাহাম সে গরম গরে আবনি বাই जों आमा हाय पत्रिका रनो चिनि नारगमाय आरो किसा सामु खायने आं जरा मा काचिनि कहो जखन आं स्टुडेन्ट लाइफ आरो आं किसा चिनि कहो सामु खायने जरा मा का समाचार त्रिपुरा आनो पर किसुटा एडभाइस था ताई किसिसा जरा मा का आंगो तामुके आं कुन एकटा अर्गानाइजेसन तंगमानि प्राइनो प्रेस रिलीज मा खाय प्रेस रिलीज मासियो आपनि एकटा अभिज्ञता আমি কোন সাংবাদিকতার পাঠ নেইনি আমি কোন সাংবাদিকতার পাঠ নাই একটা সুযোগ থাকে প্রেস রিলিজ সিঙ্গানি একটা প্রোগ্রাম থাকে বাইরে প্রেস রিলিজ থাকে না চিনি অপরাধ চাকরার ডিক্টেট থায়ো এটা আমার আংশিও প্রেস রিলিজ করি আপনি উনো ইন দ্য মিন টাইম আইসিএ ডিপার্টমেন্টর চাকরি মানথা মানে ইয়াগুলো আরো বেশি উত্তরপ্রতভাবে সাংবাদিকতা লাই বাইকে সংবাদ পরিবেশন থাকে না বাইকে সিঙ্গা না আবো কিসা জ্ঞান বুদ্ধি থাকে কাজে আবো হাইরক নিবাঙ্গিন কিছুটা ভালো যে সাংবাদিকতা তামো তামো গাই সিঙ্গা না বাইকে সিঙ্গা না আবো কিছুটা সাইমানখা একেবারে বেশি আমি জানি এরকম আমি বলবো না আমি তবে দপ্তরের যে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছি বিভিন্ন ফিলিংস হয়েছে এটাই আমার অভিজ্ঞতা কাজেই আমনো তিনি তেব চিনি বরং নুগৈ আমলাই তথা আং সাইমানা মুসুমো অরক ঘর বসে চিনি প্রিন্ট মিডিয়া নি বন্ধ রক্ত প্রিন্ট মিডিয়া ইয়া কিসা প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধুরা সাবসাবত প্রিন্ট মিডিয়া তত কেব প্রিন্ট মিডিয়া মানে সংবাদ প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধু তত বড় পত্রিকার যারা পত্রিকাতে কাজ করে যারা পত্রিকাও সামনে না হয় কত বড় চিন বন্ধুরা তত ইয়া কিসা গরে যতন ইলেকট্রনিক মিডিয়া আচ্ছা যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া আচ্ছা গাই ব্লাকেনা হামবাই তারপর जों जे साइमानो जतनो इलेक्ट्रनिक मिडिया तबे आबो ब्लाइखाइनो खागुमानि क चिनि प्रिन्ट मिडिया बो এই মুহূর্তে চিনি প্রিন্ট মিডিয়া বো নামনে আং খাবনা কারণ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নি লগে লগে প্রিন্ট মিডিয়া বো তংফাকাय চাওনে তামনি গায় जों प्रिन्ट मिडिया नि बिसुंथै जों अनेक किछु चिनि যারা শিক্ষক যারা সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আর প্রিন্ট মিডিয়া नि बिसुंथै বরং যে রসাল বনে যে নাংমানি বনে যে রাজ বনে যে তাম নাংত আমা হাইরো जों সাইমানানি নাঙ্গো আবা একমাত্র প্রিন্ট মিডিয়া ন আ চাহিদা ন পূরণ খাইনি কাজে
তাবুনিও জড়াও কিন্তু একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল চলিত প্রিন্ট মিডিয়া ভার্সেস ইলেকট্রনিক মিডিয়া একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল এই 21st সেঞ্চুরি প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাবতি কি না जों बरफ चिनि बरफ जों नायो एत जे समय कम खबर बा पत्रिका पढ़िनानै आमा हायजोआ पत्रिका पढ़िब हेडलाइन अमुक बास माने थ्रुली जे पत्रिका पढ़िनानै आमा हाय मानसिकता कमी थाको आस्ते आस्ते कमी थायो इलेक्ट्रनिक मीडिया नायनाय इलेक्ट्रनिक मीडिया लगे लगे वा मोबाइल नाय ए लाइव ताम तोफा आबोथिं আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইমান অফ ইলেকট্রনিক মিডিয়া কাজে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ভার্সেস প্রিন্ট মিডিয়া অর অল আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া ফরসাবান ক্রিটিক্স जों मा चाइतो रनाय ताकुरो प्रिन्ट मिडिया को बाहायके जों कायसा पत्रिका खुमुलुंग सेन्टार थायो बाहायके जों खायमान आर आवरबो जों मा चाइतो रनाय ताकुरो শুধু ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইয়া প্রিন্ট মিডিয়াও হচ্ছে সাতমা থানা এই যে তাবুনি ও যুগ এইজ অফ ইনফরমেশন এইজ অফ কমিউনিকেশন এবং এইজ অফ ইনফরমেশন তাবুনি ও যুগ 21st সেঞ্চুরি অব নামতো একদম রিপিট जों नांगौ ইনফরমেশন नांगौ তাম সব কথা আবো তাবো নামি তো এবং এত যে দ্রুত টেকনিক্যাল যে যিনি নেট নি মাধ্যমে ইন্টারনেট নি মাধ্যমে এত খবর মানো আবো মানে সাংঘাতিক মানে অ্যাডভান্স হচ্ছে কাজেই আবো হচ্ছেন নগদ মৃত্যুই না একদম ঘরে বসেই আমরা দেখতে পাচ্ছি তেমন কথা এই যে রাশিয়া ইউক্রেন যে যুদ্ধ ক্রাইসিস মানে নগদ আখো দেখো হাল স্পট সেটাবো নাই মানে তো কাজে এত দ্রুত যে এটা আমার ভাবে এই যে সংবাদ যে সংগ্রহ খাইমানি আপনি ধরেন পাল্টো দুই থাকা একদম जों চিনি চেঞ্জ থাকা আবো ভাইকে সংবাদ সংগ্রহ খাইয়া নাম তামো খাইয়া নাম চিনি লগে লগে ইনফরমেশন লগে লগে নেট গাথब्लाय न जों आबो मानिगोन गासै अजुग जिनि कमिउनिकेशन बिराद कमिउनिकेशन सिस्टेम अनेक डेभलप था कारण तिनि तथ्यर जों लगे लगे न आपडेट जों नेट बिसिनि न मानिगोन नाथाय आबो माने जों दाबो बर' এই অসময় जों बर' ग्लाय पाइलाया आबर बांगे जों अ टीवी किसा लाइव टेलिकास्ट रो बा आम हाय किसा नायखिनो जों लगे लगे जों खबर मानिगो ओंखाय आमर बांगे जों दाउचिनि बर' जे जे और सांबादिकरा फाइनाल फाइटिं टिनियाव साइ अनेक किसु जों सायमाना दरकार अनेक किसु सायमाना दरकार আমার মানে লাইভ চিনি পিআইবি নো ধন্যবাদ চিনা চিনা চিনি বন্ধু বা ফাইনাল নরম সাইড লানাই সাংবাদিকতানি পাট তামো রুরাল সাংবাদিকতা তামো এবং চিনি বড় ফাইনাল পিআইবি নি বন্ধু বব আনি থেকে বড় কেপ কাহামান আমার থেকে ওনারা আরো বেশি জানে ওরা টেকনিক্যাল সেশনে ওনারা ভালো করে ডিসকাশন করবেন আলোচনা করবেন তবে আমি যে সাইমার মতে আমি যে অভিজ্ঞতা আমার যেটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সাংবাদিকতা মানে ন সত্য নিষ্ঠ বাস্তু সত্য মানে সত্য কথা जों পরিবেশন না করি যেটা সত্য নিষ্ঠা হ্যাঁ আমার হচ্ছে কোড অফ এথিক্স মানে যেটা নাংকুমানি ন আমার হচ্ছে পরিবেশন না করি যেটা নাংকুমানি আরো কিন্তু কোনো টাকাল বাজি আমি যেটা না মানি কিন্তু সাংবাদিক যে মানে সাংবাদিকতা এমন একটা জিনিস এবং অনেক সময় বিপরীত
যে কোনো কিছু খাইনি মানে হ্যাঁ অনেক কিছু করে দিতে পারে অনেক কিছু খাইনি মানে কিন্তু হ্যাঁ মানে হামিয়াবো খাইনি মানো যেটা কাহাম খাবো না হামিয়াবো খাই মানো আর ও ওয়ালাইতে লাগবো খাইনি মানো হ্যাঁ আমরা তুই অনেক নিজেরা জাতি অন্য জাতি আমার হাইরাবো এই যে সাংবাদিকতা বড় এই বিশিষ্ট বঙ্গে যে ইনফরমেশন বিশিষ্ট আমার হাইরাব হাইনে সাংবাদিকতা খাইনি মানো আবাগিন বন্ধুর जों সাংবাদিকতা যখন খাই না যখন খাই পরিবেশন খাই না আবো বকবক মানারনায় যাতে এক মানে সত্য যেটা সত্য আবরণ পরিবেশন খাই আবরণ পরিবেশন খাই বলে जों मा চাইতনাय এবং जों তাইবো সাইমানা নানাय মানে জিনিসটা মূল তামো जों যে বিষয়ে সাংবাদিক মানে जों সংবাদ পরিবেশন খাইতো আবরণ जों দামতে সাইমানা নানাय তামো মূল তামো যেমন হাইজিং সাইনারি গাছিনি রঞ্জিত যে পুলিশ টি কাশা চিনি কোন যে একটা কেস হ্যাঁ যে কোন একটা ভুলাই তরকারি কেস খাই আবো নং অন্যভাবে ফোন খাইনি মানো কাম খাইনি না হামি খাইনি কিন্তু নং আম সেমানা নাই বদারা আর দারা নং সেমানা নাই পুলিশ রং যে দারা তাম বদারা ওলাই আদারা তাম দারা নং আবো সাংবাদিকতা রং আবো সেমানানি দরকার এবং অনেক ডেভেলপমেন্ট নিউজ যদি খাইয়ে থাকে তাই ডেভেলপমেন্ট নিউজ খাইয়ে থাকে তাই এই যে ডেভেলপমেন্ট নিউজ করার ক্ষেত্রে তিনি এই যে প্রজেক্ট এবং প্রকল্প আর প্রকল্প সম্বন্ধে কাম সেমানা নাই অপ্রকল্প তাম যে তাম সেবসাপ চিন বড় মান খাইতো আর প্রকল্পের বিষয় চিন্তাও মানি মান আমরা কি পেতে পারি এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্রকল্প সম্বন্ধে আমরা ভালো ধ্যান ধারণা থাকা আমি মনে করি প্রয়োজন আবার অবশ্যই সেমানা দরকার যদি নों আবার সেমিয়ে আনকায় নों যে পরিবেশন হেমানি না যে নিউজ আবার সামগো চুগলা এবং বড় রকমই উপকারবো ফাইলা কারণ আং থাকলেও যে সংবাদ नोंखा সমাজের দর্পণ মানে আয়না जों যে সংবাদनि बिथिंथिन जोंनि समाजनि जे চেহারা বড় তামং তথা কোথায় বড় হারিয়ান তথা আবো এই যে সংবাদनि बिथिंथिन সংবাদপত্র বা সংবাদनि बिथिंथिन বা নরनि बिथिंथिन जों गाहाम हामिया जों आबो नायमानो वान सलिनो बुझते কারণ আবো नों যদি হামিয়া নों সমাজनि একদম হামিয়া হ্যাঁ আবো नों তিসাউই লাংমানো যেটা কাহাম নঙামানো যেটা ভালো আপনাদের পরিবেশ মাঝে না হ্যাঁ অমুক ফনা একটা ভালো সাফল্য এই কৃষি কাজ করে কৃষি বিশেষতেই বাইকে ডেভেলপমেন্ট থা কারণ বিনি পাশাপাশি এর পাশাপাশি আরেকজন অনুপ্রেরণা হবে অনুপ্রেরণা যোগাবে নং কাইসা একটা প্রজেক্ট নতি যেটা কোন একটা ফুল চাষ নো অমুক ফনা যে ফুল চাষ করে কিভাবে বাইকে সাবলম্ব অনুখা আমরা টিসাইতো না তুম নাই আমরা নুগুই তাই খরচা করা ট্যাক্সে টাকা আরে অমুক জায়গাতে অমুক যে ফুল চাষ খাইব বিরাট সাফল্য থাকে সাবলম্ব অনুতো খায় আরে আমি মা খাইছে এটা ফল সাবু খাইনা আবার তাই খরচা বড় আবার সামনে মাধ্যমে কার মাধ্যমে এই যে সংবাদ যারা নন যে পরিবেশ ননি মাধ্যমে তাই খরচা বড় আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিক আছে আমরা এনে বহাকে এই আবু একটা ভূমিকা কাজে আবু বন্ধুর মা চাইতো নাই যেমন হামিয়া সংবাদ যেটা সঠিক সংবাদ পরিবেশন থাকে যেমন কাহাম যেটা ডেভেলপমেন্ট আর নিউজ পর নর মা চাইতো নাই কাজে আবু বিনোদন ঠিকভাবে সঠিকভাবে পরিবেশন মাকে আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় চিন্তা মাখানে যেটা সংবাদ পরিবেশন যে কোনো বিরুদ্ধে যদি সংবাদ পরিবেশন করার আগে কিন্তু কাহামকায় মা চাইতো নাই ঠিক অনেক সময় যে কোনো একটা বিষয় এলিগেশন নতি চিন পত্রিকা সংবাদ মাধ্যমে প্রয়োগ হয় হ্যাঁ হামিয়াতি চাইতো যে অমুক ওর বিশাল একটা হামিয়ান টঙ্কা হ্যাঁ ওর অবনি বাঙালি আমার হাইন টঙ্কা বিরাট গোতলা টঙ্কা আবো কিন্তু সঠিক তথ্য আবো মানে না অনেক সময় তিনি পরিবেশ বিভাগে নরমালি যে সংবাদ পরিবেশ বিভাগে মানে
লাইভ বরংনি তমুং আবার চেঞ্জ ইনকাম সে অনেক সময়ও এবং তিনি যে সংবাদ তিনি যে চ্যানেলে বিশ্বাসগতা হ্যাঁ মানে বিশ্বাস কুইতো যে খাইমানি আবো নोंनि সংবাদ পরিবেশ হলি বিসিমতিনো আবো আমি অনুমান আরে এই চ্যানেল বা বস সত্য কম সাস খাইবে এই চ্যানেল তো ভালো পরিবেশন করলে সত্য ইয়ে যার ফলে আপনার চ্যানেল হ্যাঁ একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে না চ্যানেল যেটা বার্তার চ্যানেল এটা ভালো চ্যানেল না তিনি একটা সংবাদ পরিবেশন বাঙালি কাজেই সঠিক এবং যে কম্পিটিশন আজকে দিলে যে কম্পিটিশন সব বাহিনী তাইব ভালো করে প্রতিযোগিতামূলক আপনি বাঙালি আমার হাইরকম মাখাই যেমন আমার একটা অভিজ্ঞতা আমার এই চাকরির অভিজ্ঞতা যে আমার বিরুদ্ধে কয়েকবার পত্রিকা উঠেছে হ্যাঁ মানে খুব একটা বেশি না এটা বলবো আমি যখন কৈলাসহরে ছিলাম কৈলাসহর তমপুর আমাদের অফিস বিল্ডিং কৈলাসহরের অফিস বিল্ডিং মানে কনস্ট্রাকশনের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে তো এই প্রজেক্ট তৈরি হওয়ার জন্য সবকিছু রেডি আছে কিন্তু এখনো হয়নি তো বিল্ডিং একটা প্রপোজাল চলছে মানে হবে এটাকে নিয়ে যে কোনো একটা সংবাদ পরিবেশন করলো এখানে বিরাট একটা গুলতলা হয়ে গেছে হ্যাঁ অফিস বিল্ডিং নির্মাণে বিরাট একটা গুলতলা হয়ে গেছে একটা হাই পত্রিকাতে বেরো তো আমি মানে মনে মনে ভাবলাম মানে আইসিএ ডিপার্টমেন্ট কি আমরা কি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করি যে হ্যাঁ আইসিএ ডিপার্টমেন্ট একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করি যে আমি বিরাট গুলতলা তার মানে আবার মানে কোনো মানে সংবাদ মানে কোনো মানে কি বলবো এটা কোনো সম্পর্কই নেই কোনো সম্পর্ক শিখে নেই আমার পত্রিকা এটা আমার কি বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে পত্রিকা আমি ব্যক্তিগত মনে করি এটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না আরেকটা বিষয় খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা হ্যাঁ 2013 আচ্ছা তখন ইলেকশন 2013 ইলেকশন ওইখানে একটা জনসভা বিরাট একটা জনসভা আর আমরা ভিডিও সার্ভেইলেন্স অফিসার হ্যাঁ ভিডিও সার্ভেইলেন্স অফিসার আমাদের কর্তব্য কি প্রতিটি জনসভাতে ভিডিওগ্রাফি করতে হয় কত টাকা মানে যে ইন্ডিয়ান যে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে কত টাকা খরচ করে একটা পার্টি ফ্ল্যাগ হ্যাঁ ফ্ল্যাগ গাড়ি কয়টা ইউজ করে কয়টা মাইক ব্যবহার করে আবারও এই সব জাতীয় ফটো মাতি সহ রিপোর্ট জমা করে কত টাকা খরচ করতে পারে বড় কামায় তো আপনার কভারেজ খাইয়া থাকা এই ইয়েতে বাইজাল বাড়িতে একটা সভা তো ওই সভাতে পরের দিন মানে ও রাত্রি একটা আওয়াজ রাত্রিবেলায় একটা মানে গুঞ্জন চলছে এখানে যে চললো আর কি গুঞ্জন আমাকে এক সাংবাদিক বন্ধু আরো ফোন খাইতে একটা সাংবাদিক বন্ধু আরো ফোন করো আরে বন্ধু ওইখানে তো টাকা একটা পার্টি বিরাট টাকা সরেছে আপনি কি দেখেছেন আরে আশ্চর্য ব্যাপার ঠিক পরের দিনে জনসভা মঞ্চ থেকে টাকার বান্ডিল সরালেন একটা পত্রিকাও বাইরে একটা পত্রিকা বেরোলো জনসভা মঞ্চ থেকে টাকার বান্ডিল সরালেন অমুক পার্টি রাত্রে ডিএম তলব করলো আমাকে এসডিএম রিটার্নিং অফিসার আপনার চাকরি এখনই শেষ হবে আনন্দা নিয়ে চাকরি শেষ আরে বকরক করে থাকা মাথা বিরাট বড় হয়েছে আমি তো দেখি আপনি কোথায় আছে হ্যাঁ এই যে জনসভাতে টাকার বান্ডিল ছড়ালেন আপনি কোথায় আছে রিপোর্ট দেন নাই বোমা মানে এই পরিবেশন মানে এই যে পরিবেশনটা নাই কেন বরং ভাইকে তামো খেলি না হ্যাঁ ঋণটা টাকার বান্ডিল সারাবারি খালি এই এটা একমাত্র সংবাদ মানে কাহাম যেটা ভালো দিকও করতে পারে খারাপ দিকও করতে পারে যেটা খারাপ কিন্তু তার যোগ্যতা কতটুকু যোগ্যতা না এটা একটা মানুষের বরংই বা সংবাদপত্রের প্রতি এটা বিরূপ এটা তো মানে এরকম এটা আমার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল এটা দেখেছি গাছে এরকম যাতে না হয় এটা খুব মানে সঠিকভাবে পরিবেশন বা হেনেছি এরকম যাতে না হয় বন্ধুরা আমার হাইকে সঠিক গাইড চিন্তা এবং পড়াশোনা খাইয়া দরকার সেমানানি দরকার
Engkai apa hero? Engkai tei kaisa al praino media rongnugo je norok je সংবাদ পরিবেশন যে কম পড়ে আমি প্রায় দেখি যে oro kaisa lama hamian toka এই রাস্তার और আমা লামা হামিয়ান তোকা ও লামা বাই এটা পুরো রাস্তা ব্রিজ ভেঙে গেছে এবং ব্রিজ ভাঙার ফলে এখানকার জনগণেরা অরণি বড় থাংলাই সুতো জ্ঞান তোমা হ্যাঁ কিন্তু জায়গাটা কোথায় আগামা প্রায় গ্যাপ ও জায়গা আগো গ্যাপ কোথায় এই শুধু মানে এখানে রাস্তাঘাট ভাঙা অমুক কিন্তু আংলুকটা প্রায় আমি প্রায় দেখি আমাদের কম বড় সোশ্যাল মিডিয়ার কিন্তু জায়গাটা কোথায় আমি বলি আর এটা ভালো সংবাদ কোথায় কই কোথায় আমি মানে মনে আশাটা বড় আরে এটা বলতে পারেন এটা কোথায় এটাও লক্ষ্য মানার না যে কোন জায়গাতে অমুক ব্লকের আন্ডারে অমুক পাড়ায় অমুক অর্থতা ওয়ার্ডে অবশ্যই মেনশন মাখানি হয়তোবা আরো কিছু জানলেন দাদারা ওনারা আমি জাস্ট আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু স্থান পাত্র আবার কোন সাজা গিয়া বলাই হয়নি এটাই আমার সাধারণ দর্শক আরে অবশ্য জায়গা পাচ্ছেন সাইজিয়া সরকার বাকি সেখানে কোথায় হয়েছে এই ঘটনা আরো নিজে বরণ নং মাস নাই অবশ্য জায়গা এটা কোথায় তাও সামনে অবশ্য জায়গা পাবো তো হ্যাঁ ওরা করে তাও পাটনি বাজানো বাংলা ব্লকের আন্ডারে এই আমার হেরকম আমি প্রায় গ্যাপ দেখি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে কম বড় আমার আমার কিছুটা নলেজ মানার নাই ও যে বড় WS 5Ws নি 5Ws আপনার যত বেসিক যে 5Ws বড় কোথায় হয়ার হয়েন হ্যাঁ হু সাবো এই আবো কিষানের বেসিক যে নলেজ আবো পাঠ মানা কারণ এই যে ইনকমপ্লিট দিবাঙি ন जोंहा बाहायनाव साइমি आंखा जेरै संबाद परिवेशन थिंनो खायतो आवा এই কেসে আকার যে সংবাদ পরিবেশন খাইতেনি একটা মাধুর্য হ্যাঁ ভাষা খুব গাহাম না ভাষা মানে মাধুর্য মানে বিনি প্রনাউন্সিয়েশন বিনি যে পরিবেশন খাইতেনি আবো লাইকে প্র্যাকটিক্যাল খাইনা দরকার হ্যাঁ পরিবেশন খাইতা যদি বিনি কক থাই গাহাম না বিনি ওয়ার্ড বিনি প্রনাউন্সিয়েশন হ্যাঁ আবো जों লাইকে আবো নাঙ্গো পরিবেশন খাইতেনিও আম হাইকো রব जों লাইকে গাহাম কেন সেমানা নাঙ্গো যিনি সঠিক যিনি ওয়ার্ড আমরা जों ব্যবহার খাই নাঙ্গো আমরা বেশি তাই বলছেন আবো হাই চর্চা আবো তো চর্চা খাইকে কেন তাই বলছেন আবো হাই মানানো কাহি মানবো আবো হাই এবং যেটা সংবাদ পরিবেশন খাইতেনি একদম ইন্টারেস্টিং আবো পুইলা যেটা नों संबाद परिवेशन खायानो लास्ट तक माने माने टीवी रगो नुकरा टेबल जे कत टीवी रगो जी न्यूज रगो आरो पिछने आरो की আছে মানে বড় অ্যাট্রাকশন খায়নি হ্যাঁ মানে আর পুলানো শেষ করে দিতে বলা প্রথমেই আপনি যা বলার শেষ এরপরে মানুষকে কিভাবে অ্যাট্রাকশন খায় না আবো একটা কায়দা তোমার নামে আরো আরে দেখি দেখি আর কি হয় কি মানে রহস্যজনক কি আবো একটা টেকনিকের ব্যাপার আবো জ্ঞান করার মানে পুইলাও কিছুটা থিম সামই পুরোনি রহস্যটা তাই কামো রহস্য তাই পিছনে আবার একটা মানে অ্যাট্রাকশন খাইনি বড় না অ্যাট্রাকশন খাইনি আর দিকব তনা না তাই তো হ্যাঁ অ্যাট্রাকশন মানে অ্যাট্রাকশন করব আর কিভাবে অ্যাট্রাকশন মানে মানুষ আর ঠিক আছে হ্যাঁ আর কি আইতেছে হ্যাঁ এই আদি দ্রব্য ক্ষতিনাতি সাইমানা দরকার এটাও জানা আমি মনে করি এটা জানা দরকার দেখাই আমার বাঙিন जों বিশেষ খাই যিনি সাংবাদিক বন্ধুরনো আঙ্কয় নরক অদ্বিতীয় টেকনিক রনো ইউজ খাদি গেছেন বই মা পড়িনাই নিশ্চয় আমরা বই পড়তে হবে আমরা আইন কানুন সম্বন্ধে সাহিত্য আবার তাহাকে মা পড়ে কিন্তু जों যিনি বড় বই পড়া খুব কম আমাদের ওরা বই পড়াশোনা আমার খুব কম আমি নিজেও কম করি একটু পড়লেই হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি পেরে আমি
পাচ্ছে। এই যে মানসিকতা, একটা সংবাদ পরিবেশন থেকে থাকে যদি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, বই পড়াশোনা করতে হবে, আইন সম্বন্ধে সেমিনার, সাহিত্য, ক্রীড়া, হ্যাঁ ক্রীড়া মনে করো একটা ক্রিকেট সম্বন্ধে একটা ধারা বিবরণী করতে গেলে আপনাকে তার ক্রিকেট সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান দান থাকতে হবে। ফুটবল সম্বন্ধে যদি শেয়ার থাকতে চায়, ফুটবল সম্বন্ধে জ্ঞান দান থাকতে হবে। হ্যাঁ কাজে আমার কাহানকার চর্চা মাঠে নেয়, পড়াশোনা মাঠে নেয়, সংবাদ পরিবেশনের সাথে সাথে বই পড়তে হবে, সাহিত্যিক বিভিন্ন সাহিত্যিক চর্চা আমার পাবো খাইয়াকাই তেব সংবাদ আরো বেশি মানে ফ্রুটফুল মানে তেব রাখ। হ্যাঁ বাক্সা ফাচ্চা সাগরে কিন্তু বিনি মাধুর্য বিনি সাহিত্য থেপাজা তাই কমমূলক ভাষা যদি ব্যবহার করে আমরা সংবাদ পরিবেশন করি, ঠিক আছে আমার মান কাজে তাহুর जों তাইবো মাহাইর জ্ঞান অর্জন না হয় এবং আন্দোলন পর্যায় সঙ্গে তিনি আপনাকে কণ্ঠকা আমি অনেক খুশি হলাম যে আমাদের এই যে বাইরা যে সংবাদ জগতের সাথে জড়িত হয়েছেন। আমরা আগামী দিনে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানে শুধু সংবাদ না উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশন চাই, পাশাপাশি আমাদের সুবিধা অসুবিধা আমাদের বিভিন্ন যে কুসংস্কার আমরা বিশুদ্ধি করছেন মা সানায়, যেমন তুলাসী করে ঈদ একটা ঈদকে নিয়ে আমি দেখলাম হচ্ছে, এটা আপনারা জানেন কিনা জানি না। হ্যাঁ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা ফলাও হয়ে প্রচার হচ্ছে, ঈদ নাকি বাচ্চা মানে একটা শিশুর আওয়াজ করছে, পশু পাখির আওয়াজ করছে, হ্যাঁ বিভিন্ন কান্নাকাটি করছে, এটা মানে জল ঢাললে পরে এই ঈদের আওয়াজ বেরো হয়। হ্যাঁ এটা নিয়ে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব একটা চর্চা হয়েছিল। এটা কেন এরকম হবে, এটা কি আদৌ সত্যি হচ্ছে? হ্যাঁ যেমন মানে ঈদ শোনাচ্ছে কিন্তু ঈদ জল ঢাললেই পরে এটা একটা বাচ্চার একটা ছোট বাচ্চার কান্না আওয়াজ হচ্ছে, একটা পাখির আওয়াজ হচ্ছে। এরকম একটা সংবাদ পরিবেশনে এটাকে কুসংস্কার এবং সংস্কার এটা যাচাই করতে হবে। আদৌ এটা ঈদ কি কোনো সময় কাঁদবে কাজ? হ্যাঁ এটাকে বিশ্বাস করে মানুষ জনে জনে পূজা এরকম করে, তো এটা যাতে না হয় এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আমাদের সংবাদ বন্ধুরা এটা লড়াই করতে হবে, লড়াই মাথায় নাই। এবং চিনি সমাজ কাবুক আরো চিনি সমাজ আরো বেশি এটা সাংবাদিক বন্ধুরা এই যে কুসংস্কার তো আছে, এরপরে বিভিন্ন নেশা দ্রব্য ইউজ করছে আমাদের যুব ভাইয়েরা, হ্যাঁ চেলাই বড় যে নেশা আমার আপনি বিরুদ্ধে সংবাদ যারা সাংবাদিক জার্নালিস্ট আপনি বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর ছুটচার নাই। আবার একমাত্র খাইতে আমাদের বন্ধুরা সাংবাদিক বন্ধুরা আপ্রাণ পরিশ্রম করছে, এটার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং পরিবেশন হচ্ছে। দুটা দিক দেখাতে হবে, খারাপ দিকটা কি মানে খারাপ দিব আমার মা কোনো নাই যে এই নেশা চাও বিনি আয় অবস্থা বিনি শরীর আয় বিনি পড়াশোনা আয় বোমা শুনি আকাঙ্ক্ষা তাদের মায়ের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল, হ্যাঁ কি হয়ে গেছে ছেলেরা। আবার বলছেন পরিবেশ মাথায় নাই হাই গেছে আমাদের যে ত্রিপুরা তেব আরো ডেভেলপ হতে পারবে, আমার যুবরা যেটা বিপথে না যায় না চালিত না হয়। আবার বলছেন সংবাদ পরিবেশ বিসঙ্গ মা চাইতে হবে, এটাও করতে হবে। কাজেই আমার সময় জানি আর কতটুকু আমি জানি না, হ্যাঁ আর তাই বেশি সময় না নিয়ে আমরা ওই টেকনিক্যাল সেশনেই আমাদের বন্ধুরা ওনারা আরো বেশি এক্সপার্ট আমার চাইবে। তো এটাই আমি মনে করি আর যারা সাংবাদিক মানে জার্নালিস্ট তারা কিন্তু আমি একটা ওয়ার্কশপে বলেছিলাম যে কিন্তু আপনারা হুইসেল রেফারি জাজমেন্ট মাঠের জাজমেন্ট নরক্ষা মাঠের রেফারি কিন্তু যদি ভুল হয় সংশোধন করে দেবে, কে হ্যান্ডবল করছে কে আউট করছে কে ফাউল করছে এটা দেখতে হবে। আমি মনে করি না আমার আমি মনে করি সাংবাদিক বন্ধুদের জাজমেন্ট রেফারি যে ফুটবল হচ্ছে যে রেফারি এটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে, কিন্তু খেলার সম্বন্ধে ভালো দেখানো থাকতে হবে ফুটবল ম্যাচ সম্বন্ধে। হ্যাঁ যদি হ্যান্ডবল না বলে
ফাউলটা যদি ফাউল না বলে তাহলে যে বিরোধ প্রতিক্রিয়া হবে, মানে খেলার মাঠে গন্ডগোল সৃষ্টি হয়ে যাবে। আবার একটা এক্সাম্পল, হ্যাঁ, তার মানে এই যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বলা যায় মানুষ এক সম্প্রদায় থেকে তাই এক সম্প্রদায়, এটা বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে যদি সঠিক পরিবেশন না হয়। হ্যাঁ, কাজে আমার মনে হচ্ছে মাথায় নাড়বে আবার বকরাবো নাড়বে আগামী দিনও তাই বলছেন আমার ওয়ার্কশপ আমি আশা করবো আই ডু বিলিভ দ্য পিআইবি নেক্সট টাইম ইট উইল বি মানে 2-3 দিনের যদি ওয়ার্কশপ করা যায়, একদিনের তো যথেষ্ট নয়, আরো 2-3 দিনের আরো 2 and 3 days যদি আমরা করতে পারি বা উই ক্যান অর্গানাইজ দ্য ওয়ার্কশপ উইল বি ফ্রুটফুল। কাজে আনতে কেবল পক সারিয়া আমি আর বেশি বলবো না, সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং আমার দুইজন যারা আছেন এমিনেন্ট জার্নালিস্ট পিআইবি ওনারা আরো বেশি ভালো বলবেন, আমাদের বন্ধু আছেন, তাই আগামী দিনও এই যে ধরো এবং কালকে পরিবেশন খাইতো এবং হামতুন এবং নাই থকা যে যিনি বড় আছে তো বাংলা এতজন যে সাংবাদিকতা দেখে আমি খুব খুশি হলাম। আমরা যখন ছিলাম সুদেনে তখন কেউ ছিল না, আমাদের মধ্যে কেউ নেই, একমাত্র কক মানে চিনি কক, হ্যাঁ চিনি কক ছাড়া কোনো ছিল না। কাজে আগিনী কক মতে বেশি থাকলিয়া এবং আমার আবার আপিল প্রিন্ট মিডিয়া খোলার জন্য আমি প্রেস ক্লাবকে বলবো যাতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়া কিভাবে খোলা যায়, রঞ্জিত এবং প্রেসিডেন্টকে সবাই আবো আমরা চাইতে না, প্লিজ প্রিন্ট মিডিয়া একটা খুমুলুং থেকে একটা ভালো প্রিন্ট মিডিয়া যাতে বেরোয়, যাতে নখনামথুন আবো শুধু সংবাদ চিনিয়া চিনি যারা সাহিত্যিক সিনেরক যারা লেখক প্রিয় কবি সাহিত্যিক এটা অনলি এটা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা লিখতে পারি, বাসের বা প্রকাশ করতে পারি। হ্যাঁ, আমাদের কি দ্বারা আমরা কোথায় যাব এটা আমরা লেখনের মাধ্যমে, এটা অবশ্যই এখনো দুঃখজনক ব্যাপার যদি আমরা এই প্রিন্ট মিডিয়ার যদি বেরোতে না পারি তাহলে আমাদের ব্যর্থতা থেকে যাবে। কাজেই আমি চাইবো প্রেস ক্লাবকে আগামী দিনে যে প্রিন্ট মিডিয়া যাতে হয় খুমুলুং থেকে একটা ভালো সংবাদ পরিবেশন হয় এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এটা যাতে পরিবেশন হয় এটা আমরা সবাই দায়িত্ব নিতে হবে এবং সবার সাংবাদিক বন্ধুরা এটা একযোগে কাজ করতে হবে। তাই আসলে সামনে যত না হয় হামবাই রই আর কক আসন না রাখা যত না হামবাই আসন কক। Thank you, sir. This is actually needed for print media Khumulwng. I think this is about TV खायनाय और TV फिनिशिंग जों जब media house থেকে খায়নাय রকম কাকবে কিসে সিনেমা নায়ক। My name is Jason Chaitokmung from the Jumo Times. This is the Jumo Times from Chaitokmung. Hello, সবাইকে নমস্কার, আমার নাম চাকমা, আমি the Jumo Times. Sigakulala Hambai, I'm Roshai Narukuri, I'm Chini Khumulwng. Hello everyone, my name is Khumulwng. I am from Chini Khumulwng. Hambai, I'm Rashila Deparma, Chini Khumulwng. Hambai, I'm Chini Khumulwng. Sajak Deparma. Khumulwng Alik Deparma, Yafong TV channel. Good morning everybody. My name is Khlaijakha Deparma, President of Yafong TV channel. I'm Project Deparma, I'm Yafong TV Chaitokmung Hambai, JNK TV channel, Situ Deparma. Chaitokmung Hambai, I'm Polsmani Deparma, Khumulwng. Chaitokmung Hambai, Gaiti Bokama, Angka Benjamin Deparma, Chini Khumulwng. Angka Bangkok Deparma, Chini Khumulwng. সবাইকে নমস্কার, আমি পলাশ চক্রবর্তী, আজকের ফরিয়াদ। বিষ্ণুপদ দেবনাথ, দৈনিক সংবাদ। গৌতম দেববর্মা, হুমপুর। Java Tripura, Kok, হিন্দি। Chaitokmung Hambai,
Anbung Prasenjit Debarma Sampai Jilka Jagalat Animu Shibujaburma Jawati Anbung Jitu Debarma Sampai Anbung Wasat Debarma Batang Tinggi Animu Orimet Debarma Bukang Tinggi Animu Amar Debarma Bukmuti Anbung Surajit Rupini Dokani Company Dejoy Anbung Dev Kumar Koloi Donggoti Konskon Ang Bolton Debarma Kumputi. Saya Rasma Rasma Kumpul Chaitokmung Anbung Sekor Kumputi. Zulumka Animu Kishop Debarma Kumputi. Chaitokmung di Portama Animu Kumbadia Burma Kumbadia. Chaitokmung di Portama, especially thanks to PIB to organize this type of workshop. Myself, Manas Debarma Kumbadia. Chaitokmung ka angka baik untuk DST Secretary Prasenjit Myself, Secret College from Congress. Good afternoon, everyone. I am Vishnu Debarma from Khumulwng. Akan Debarma kemudian Anbung Tony Debarma Tony Stokron Ang budget on ini for the karena ang mungkin kemalkan di Tripura atau kantor ang budget mo ang mungkin mo ang tong di bini sampai ang mungkin Debarma untuk Chaitokmung Hambai Animu Robin Koi Hakul Tinggi Turchen Chaitokmung di perkahan ang mungkin Debarma Nasional Kelonggar di kota Hambai Anbung Dito Debarma Antini Perang House thanks to PIB for this workshop myself Shekhar House Chidikara Anbung Murid Debarma Chidikara Murid. Good afternoon everyone. My name is David Debarma and I am from Tripura. Imanari Rising Tripura. Apa yang nama baik PIB yang mau pada wajah untuk hilang sampai sama tiba jauh nama. Jadi kalau program hemat itu teman kami mengucapkan Debarma mungkin. Good afternoon. Respected Omid Debarma, Assistant Director of ICA, Government of Tripura, my friends also. Respected Opposite Dash, Media and Communication Officer, PIB. Respected my senior Dada Subhita. Respected President of Khumulwng Press Club, Khumulwng. Respected Secretary Khumulwng Press Club, PIB officials, my dear friends, colleagues, ladies and gentlemen. With your permission, I would like to speak in both English and Bengali. আমার যে আজকে টপিকটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো ডেভেলপমেন্ট অফ জার্নালিজম ইন সোশ্যাল মিডিয়া। আমি দুটো পার্টে আলোচনাটা করতে চাইবো। ডেভেলপমেন্ট অফ জার্নালিজম একটা পার্ট, সোশ্যাল মিডিয়া একটা পার্ট। ফার্স্ট অফ অল আমি একটু নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাইছি। আমি আজকের কাগজ এটা একটা সাপ্তাহিক কাগজ, আমার নিজস্ব পত্রিকা। এছাড়া আমি রয়েছি নিউজ এডিটর সত্যবাসী পত্রিকা। এর আগে আমি নিজে কাজ করেছি নিউজ এডিটর আজকের কোরিয়াতে, সন্তান পত্রিকা, ত্রিপুরা দর্পণ, জাগরণ দিয়ে আমার শুরু হয়েছে। তো since last 24 years I am with this profession. এর মধ্যে 15 বছর গেছে আমি শুধু ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি দায়িত্বে ছিলাম। ফলে এই রাজ্যের যে সাংবাদিকদের অধিকাংশের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়ে গেছে।
কিন্তু আমার আজকে অত্যন্ত মানে ভালো লাগছে এই কারণে যে আমার বন্ধু বলেছে যে আমাদের এই রাজ্যে যারা অপরপ্রাসী তারা এই প্রফেশনের সঙ্গে কতটা নিজেদেরকে এতদিন পর্যন্ত নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি। কিন্তু আমার আজকে ভালো লাগছে এখানে এসে প্রায় 50 জনের মতো অপরপ্রাসী সাংবাদিক এই রাজ্যে রয়েছেন, যে বিশেষ করে 64 সরি। তো আমি আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা বিষয় বলতে চাইবো যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমার বন্ধু, খুব ভালো লেগেছে এই আলোচনাটা। যদিও এই ধরনের কর্মশালায় আমি সচরাচর যাই না, সাধারণত সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে বেশি মানে আমি বলতে ততটা ছিলাম। যাই হোক, আমার বিষয়ে আসছি, ডেভেলপমেন্ট অফ জার্নালিজম। এই বিষয়টা আলোচনা করার আগে আমাদের স্পষ্ট থাকার দরকার ধারণা আছে হোয়াট ইজ ডেভেলপমেন্ট। এটা দুটো অ্যাসপেক্টে হতে পারে। ডেভেলপমেন্ট মিন্স প্রফেশনালিজম এন্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডস অন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট। আপনি নিজেকে যতটা উন্নত করতে পারবেন ততটা আপনার প্রফেশন ততটা উন্নত হবে। তো এক্ষেত্রে দুটো পার্ট রয়েছে। একটা হলো প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে অনেকগুলো, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা কলেজে পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করে। আমাদের এই রাজ্যে অনেকে হয়তো জানেন যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স রয়েছে পোস্ট গ্রাজুয়েট জার্নালিজমে। আমিও নিজে এখানে পড়াশোনা করেছি। এছাড়া এখানে সম্ভবত ডিগ্রি লেভেলে একটা কোর্স রয়েছে হলি ক্রস কলেজে। আর এর আগে একটা ছিল ভারতীয় বিদ্যা ভবন থেকে করাতো ডিপ্লোমা কোর্স ছিল, এটা থেকেও আমি করেছিলাম ডিপ্লোমাটা। এখন সম্ভবত এই কোর্সটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো আমি ফার্স্ট অফ অল সকলকে রিকোয়েস্ট করবো, এখানে যারা রয়েছেন অলমোস্ট মানে সবাই বিলো 40 এজ। তো আপনাদের অনুরোধ করবো যারা রয়েছেন এই যে সুযোগটা সেটা অবশ্যই গ্রহণ করবেন, কারণ আমাদের যে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে প্রায় 30টার মতো সিট থাকে, এগুলো অধিকাংশ ফাঁকা থাকে, এর মধ্যে এসটি রিজার্ভ রয়েছে। ফলে এই সিটগুলোতে অনেকেই ভর্তি হন না, হয়তোবা মানে নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে। পার্শ্ববর্তী মিজোরাম থেকে আমরা যখন পড়তাম তখন মিজোরাম থেকে এসে ভর্তি হয়েছিল। তো সিট ফাঁকা থাকার কারণে ওই রাজ্য থেকে আসে, বিশেষ করে এসটি সিটগুলো। তো এই সুযোগটা আপনারা নেবেন। এটা একটা পার্ট। 3 ইয়ার্স কোর্স আছে, আপনার মানে গ্রাজুয়েশন এখানে করা যায়। তবে আমাদের যখন সেক্রেটারি ছিলাম আমরা একটা ডিমান্ড জানিয়েছিলাম স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে, যাতে ডিগ্রি লেভেলে কোর্সটা চালু করা যায় এখানে। কারণ আফটার 12 তাহলে ডিগ্রি লেভেল কোর্সটা সুযোগ দিতে পারে কলেজে। অনেকেই জেনারেল কোর্সে বিএর আন্ডারে অনেক স্ট্রিম আছে, কেউ জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশনও নিয়ে পড়তে পারে। তো এটা গভর্নমেন্টের চিন্তা ভাবনায় রয়েছে। এছাড়া ইগনোতে তো কোর্স রয়েছে, অনেকেই করতে পারে নিয়েছে। আরেকটা বিষয় হলো আপনার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স। আমাদের এখানে যারা সাংবাদিকতা করেন ত্রিপুরাতে অলমোস্ট 99% সাংবাদিক রয়েছেন যারা নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে সাংবাদিকতাটা করছেন। আমার মনে হয় এখানেও যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই এমন। তো যাই হোক, প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া এই প্রফেশনে থাকা যায় না, টিকে থাকা যায় না। কারণ আমি দেখেছি ডিগ্রি লেভেলে, পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে যারাই কোর্স করেছেন অলমোস্ট 99% 1%ও মানে এই প্রফেশনে আসেন না। এটা ট্র্যাজেডি হলেও এটা সত্য। তো এখানে এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ম্যাটার করে। তো আপনারা তারপরেও যদি সম্ভব হয়, কারণ 3 ইয়ার্স কোর্সে 2 ইয়ার্স কোর্সে অনেক কিছু টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা যায়। তো এই সুযোগটা দেবেন আমি আশা করি। এবার প্রশ্ন আসছে সাংবাদিকতা করতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার। প্রথমে বলবো যে সাংবাদিকদের অনুসন্ধিৎস হতে হবে, মানে কিউরিওসিটি থাকতে হবে আপনাকে। একটু আগে আমার বন্ধুও বলেছে যে যদি
আগ্রহ না থাকে, কিউরিওসিটি না থাকে, তাহলে আপনি সাংবাদিকতায় থাকতে পারবেন না। কতগুলো বেসিক বিষয় আছে, যেমন 5W 1H। 5W কি? What, where, when, who, and why. H means how. এই 5W এবং 1H একটা নিউজ লিখতে গেলে এই 6টা বিষয় অবশ্যই থাকা দরকার। আপনি যখন নিউজটা লিখবেন তখন এই 5W এবং 1H এর আনসারটা রয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। যদি এর মধ্যে কোনো একটি মিস হয় তাহলে মনে করবেন আপনার নিউজটা ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে। তো এই বিষয়টা আমাদের নিজেদেরকে জানতে হবে। সাংবাদিকতা করতে গেলে নিজের ভাব প্রকাশের একটা শক্তি লাগবে। যদিও এখানে যারা রয়েছেন মোস্ট অফ দ্য জার্নালিস্ট ওয়ার্কিং ফর মানে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, তো বন্ধু বলেছেন যে প্রিন্ট মিডিয়ার অভিজ্ঞতাটা থাকা কিন্তু খুব দরকার। কারণ প্রিন্ট মিডিয়া আপনাকে সাংবাদিকতাটা শেখাবে। কমিউনিকেশনের একটা বড় মাধ্যম হলো মানে যেমন ভার্বাল আছে, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন আছে, এর মধ্যে একটা বড় মানে শিক্ষার ক্ষেত্র হলো আপনার এই প্রিন্ট মিডিয়া। তো যারাই এখানে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে রয়েছে, ত্রিপুরাতে অনেকগুলো প্রিন্ট মিডিয়া রয়েছে, তাদেরকে অনুরোধ রাখবো যে খুমলুং থেকে, কারণ খুমলুঙে অধিকাংশ কাগজেরই কোনো সাংবাদিক নেই আমি যতটা জানি, আপনারা যোগাযোগ করে প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। যদিও এখান থেকে অধিকাংশ মিডিয়াই বাংলায় বেরোচ্ছে, তো আমার বন্ধুও বলেছে এবং যথার্থ আমিও একমত এর সঙ্গে যে ত্রিপুরা থেকে একটা ভালো কম্পরক নিউজ পেপার কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে পাবলিশ পাওয়ার প্রয়োজন, এবং এই দায়িত্বটা আপনাদেরকে নিতে হবে। কারণ বাঙালিরা আপনার কম্পরক ভাষায় নিউজ পেপার পাবেন না, এটা লিমিটেশন আমারও রয়েছে। যদিও আমি চেষ্টা করেছিলাম একবার কম্পরক একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম 6 মাসে, কিন্তু একটা ফ্যামিলি ট্র্যাজেডির কারণে কমপ্লিট করতে পারিনি। তো যাই হোক, এটা আমার একটা লিমিটেশন, সীমাবদ্ধতা। সাংবাদিকতা করতে গেলে আমার কম্পরক জানার প্রয়োজন ছিল। এই লিমিটেশনটা আপনাদের নেই, কারণ আপনারা কম্পরকটা জানেন, বাংলাটাও জানেন, ইংলিশটাও জানেন। এটা আপনাদের কাছে একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। ফলে এই সুযোগটা নেবেন, ত্রিপুরা থেকে একটা ভালো কম্পরক নিউজ পেপার যাতে পাবলিশ হতে পারে এই দায়িত্বটা আপনারা নেবেন। এখানে আমার বন্ধু সিনিয়র রয়েছে, তাদের অনেকেই যারা বিশেষ করে আইসিএ থেকে এখানে অফিসিয়ালস যারা রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছেন, তাদের সাহায্য নিয়ে আপনারা কিন্তু ইজিলি একটা কাগজ কম্পরক এখান থেকে বড় আকারে পাবলিশ করতে পারেন। যাই হোক, বিষয়ে আসছি। তো এই ভাষার জ্ঞানটা আপনাদের রয়েছে, তারপরেও বলবো যেহেতু বাংলা ভাষায় যদি কাজ করতে পারেন, বাংলা যতটা সম্ভব বাংলা নিউজ পেপারগুলো পড়বেন, আর বিভিন্ন অভিযান রয়েছে এগুলো দেখবেন। সাংবাদিকদের একটা বড় গুণ থাকা দরকার, দেশের যে সংবিধান আইন জানা। আমি রিসেন্টলি একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। আপনারা অনেকেই জানেন যে 2 জন বিধায়ক রিসেন্টলি পদত্যাগ করেছে। কয়েকদিন আগে এক মন্ত্রীকে আমাদের কোনো এক সাংবাদিক, হয়তো সম্ভবত চিত্র সাংবাদিক, আমি দেখিনি, মিডিয়াতে দেখেছি, উনি মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন যে আচ্ছা 2 জন যে পদত্যাগ করেছে তাদের এটা কি ফিল আপ হয়েছে? এটা অত্যন্ত একজন সাংবাদিক হিসেবে উনি জানেন না যে এটা এই বিধায়ক পদত্যাগ করেছে, নির্বাচন ছাড়া এই পূরণ করা সম্ভব না। তো এটা আমাদের কাছে লজ্জা। তো এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবেন, এবং এই কারণে বলছি যে সংবিধান আইন এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। পাশাপাশি আমাদের যে কাস্টমারি ল গুলো রয়েছে, বিশেষ করে আপনাদের, এগুলো অবশ্যই জানা দরকার। এখানে অনেকগুলো সাবটাইপ রয়েছে, তাদের বিভিন্ন কাস্টমারি ল রয়েছে, এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। তো এডুকেশন একটা ফ্যাক্টর। আমাদের এর যে একটা নতুন ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, মানে একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে সবচেয়ে বেশি রেসপেক্ট পাওয়া যায় কিন্তু এখানে কোনো কোয়ালিটির প্রয়োজন পড়ে না। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেকেই যোগ দিচ্ছে সাংবাদিকতায়, কিন্তু তাদের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড 5 পাস 6 পাস 7 পাস হয়ে একটা ক্যামেরা হাতে নিয়ে এবার মন্ত্রীর রুমে এসে ঢুকছেন, মন্ত্রীকে মানে
যাচ্ছে তার প্রশ্ন করছে, আবার নিজেকে বাইরে বেরিয়ে অনেক মানে ফ্যামিলিতেও তার সোসাইটিতেও বিশাল কিছু একটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। এটা অত্যন্ত ট্র্যাজেডি। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা ফ্যাক্টর, অধিকাংশের ক্ষেত্রে আমি বলবো, এক্সেপশনাল কেউ কেউ থাকে অনেকে যাদের এর বাইরেও অনেক গুণ থাকে, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু তারপরেও আমি বলবো, যেমন বিশেষ করে যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের কথাটা বললাম, এই বিষয়টা আপনারা একটু নজরে রাখবেন। এটা যে কারণে বলছিলাম, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা না থাকার কারণে গুণগত মান কিন্তু আমাদের রাজ্য কমছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের। আমরা রেসপেক্টটা দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের যারা পূর্বসূরি ছিলেন তারা এই প্রফেশনটাকে রেসপেক্ট দিয়েছেন, আমরা তাদের অর্জন করা রেসপেক্টটা আমরা দিচ্ছি, কিন্তু আমরা নিজেরা এই প্রফেশনটাকে কিছু দিতে পারছি না। যে কারণে আমাদের এখন শ্রদ্ধা করে না, অনেকে আমাদের ভয় করে। এটা মোটেও ভালো দিক না। সাংবাদিক হিসেবে সাংবাদিককে শ্রদ্ধা করবে এই কারণেই, কিন্তু আমাদেরকে ভয় করে, এবং এটাই আমাদের কাছে কারবার মনে হচ্ছে আমি একটা বিশাল ক্ষমতাশালী হয়ে গেছি। এটা ঘটনা যে এটা এরা অফ কমিউনিকেশন, একটা কমিউনিকেশনের যুগ, এবং মানুষ কমিউনিকেশনটা একটা পাওয়ার। এখন এটা সবচেয়ে বড় একটা পাওয়ার, অস্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। এই কারণে এই পাওয়ারটা আপনাকে কেউ দিতে চাইবে না, এটা অর্জন করতে হবে, এবং এটা নিজস্ব কোয়ালিটি দিয়েই নিজেকে অর্জন করতে হবে। তো সব সময় একটু পড়াশোনা করবেন। বন্ধু বলেছেন বই পড়াটা খুব দরকার, প্রতিদিনকার নিউজ পেপার গুলো পড়া খুব দরকার। এবার অনেকে হয়তো বলবেন যে ডেভেলপমেন্টের প্রশ্ন, যেহেতু এটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের পার্টটা বললাম, এবার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের প্রশ্ন আছে। পার্সোনাল, আমি যদি এই প্রফেশনে থেকে কিছু নাই পাই তাহলে আমি কি করে দেব? এবার আমরা তো শখের বসে সাংবাদিকতা চিরকাল করতে পারবো না, একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত পারবো, 1 বছর 2 বছর 5 বছর, কিন্তু যখন পেটের দাম হবে তখন আর ওই রেসপেক্ট সম্মান এসবের ধার ধারতে পারবে না। আর এটা যখন হবে না তখনই আমরা অন্যায় পথে অসদাচরণ না। এবার প্রফেশনাল কি আমাদের অপরচুনিটি রয়েছে, একটা দুটো পার্ট রয়েছে, একটা তো সরকারি বেসরকারি রয়েছে, আমাদের মিডিয়ার পার্ট, আরেকটা সরকারি পার্ট রয়েছে। এখানে 2 জন সরকারি আধিকারিক রয়েছেন, আপনারা দেখছেন, তারাও কিন্তু এই প্রফেশন থেকে গেছে। এখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা প্রচার বিভাগ আছে, প্রেস ইনফরমেশন বোর্ড, আবার এট দ্য সেম টাইম মানে স্টেট গভর্নমেন্টের একটা পার্ট আছে, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আইসিএ, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স। এই ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে অনেক সরকারি রিপোর্টার নিয়োগ হয়, সরকারি রিপোর্টার নিয়োগ হয়। তারপরে আইসিইউ একটা পোস্ট আছে, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল অফিসার পোস্ট। এই দুটো পোস্টে স্পেশালি আপনাদের এই সাংবাদিকদের কাছ থেকে নিয়োগ করা হয়। তো আপনারা এর জন্য প্রিপেয়ার হতে পারেন। আবার এই দুটো পোস্টের কি কন্ডিশন হলো, আপনাকে এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে। এই প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স না থাকলে আপনাকে আবার প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। বলে যখন প্রফেশনে আছেন, এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করছেন, এট দ্য সেম টাইম আপনি প্রিপেয়ার হন নিজেকে, যাতে গভর্নমেন্টের যে এই পোস্টগুলো আছে এগুলোতেও আপনি সুযোগ নিতে পারেন। আর এসটির অনেকগুলো পোস্ট আমাদের ব্যাকএন্ড করে আছে, কারণ আমরা প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না এখানে, আমি যত জানি। তো নিজেদের সেইভাবে প্রিপেয়ার করুন। পাশাপাশি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ারও যে ইন্ডিয়ান কমিউনিকেশন অফিসার আইএস, ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস আন্ডারে অনেকগুলো পোস্টে না, এখানেও এসটিদের জন্য রিজার্ভেশন রয়েছে, এখানে সুযোগ নিতে পারেন আপনারা। এবার গভর্নমেন্টের পার্টটাই আরো অনেকগুলো পোস্ট রয়েছে, যেমন রিপোর্টার, তারপরে জুনিয়র রিপোর্টার, অনেক কিছু আছে, স্ক্রিপ্ট রাইটার, এগুলোতে সুযোগ রয়েছে। এবার বলছি নন গভর্নমেন্ট, মানে আমি পার্সোনালি সাংবাদিকতা করেই থাকবো, যেটা আমার সিনিয়ররা সঞ্জীবটা সারা জীবন সাংবাদিকতায় দিয়েছে। আমিও আপাতত এই রাস্তায় আছি, বিকল্প চিন্তা ভাবনা আপাতত নেই। এই প্রফেশনাল থাকতে গেলে এবার আমার সিকিউরিটি, ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি প্রশ্ন আসে। এখানে অনেকগুলো অর্গানাইজেশনাল ফ্যাক্টর আছে, এইগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা থাকা দরকার। আমাদের যারা সাংবাদিক রয়েছে, সাংবাদিকদের জন্য সারা দেশে একটাই ওয়েজ বোর্ড হয়, বেতন প্রশ্ন, বেতন কাঠামো তৈরি, সারা দেশের জন্য এটা একটা
সেটা চেন্নাই হোক, দিল্লি হোক আর ত্রিপুরায় হোক। এই ওয়েস্ট বোর্ড লাস্ট আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, আমরা এই মোশনে আছি কিন্তু নিজের ফিউচার সম্পর্কে আমাদের কিন্তু কারোর ধারণা নেই। হ্যাঁ, স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে আমরা কিন্তু এই প্রফেশনে চলছি, গা বসে যে আবার কোনোদিন হয়তো সরে যাবো, কেউ জানবেও না। যখন এই প্রফেশনে আছেন আপনার প্রসপেক্টটা কি, ফিউচারটা কি, এটা চিন্তা ভাবনা করেই থাকবে। আদারওয়াইজ আপনার জীবনে কিন্তু একটা বহুমূল্যের সময় অকারণে নষ্ট হবে। বলে আজকে সিদ্ধান্ত নিন যে আমি এই প্রফেশনে থাকবো কিনা, থাকলে আমার এই ফিউচার আছে, এই প্রসপেক্ট আছে, এটাকে টার্গেট করি আমি এগোবো। এবার ওয়েস্ট বোর্ড এটা আনফরচুনেট যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো পর্যন্ত একটা ওয়েস্ট বোর্ডও চালু হয়নি। আমাদের এই রাজ্যে অনেকগুলো নিউজ পেপার রয়েছে, অনেকগুলো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রয়েছে। যদি এই প্রসঙ্গটা আমি আসছি কারণ এখানে একটা ক্লাসিফিকেশনের প্রশ্ন আছে। তো এখানে না হলেও কয়েকটা পত্রিকা আছে যারা নিজেদের মতো করে স্ট্রাকচার করে বেতন কাঠামো দিচ্ছে। যদিও মহকুমা স্তরে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তাদের বেতনটা খুবই কম, এটা অন্তত এটাকে নির্ভর করে যে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব না। যাই হোক, তো পাশাপাশি হয়তো অনেকে বিকল্প একটা কিছু ব্যবস্থা রেখে এই প্রফেশনটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। তো ওয়েস্ট বোর্ড রয়েছে, আমাদের নিয়োগপত্রের প্রশ্ন আছে। এবার সরকার আমাদের জন্য একটা চালু করেছে ওয়েলফেয়ার ফান্ড। গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা আমরা অন্য কোনো জরুরি প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে সাহায্য নিতে পারি। তো সরকার চালু করেছে আমাদের জন্য পেনশন স্কিম। এগুলো আমাদের জানতে হবে পেনশন স্কিমটা কি। আফটার 60 ইয়ার্স আমি পাবো, এর আগে আমার অন্তত 10 বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। শুধু এক্সপিরিয়েন্স থাকলেই হবে না, আমাকে গভর্নমেন্ট এক্রিডিয়েটেড জার্নালিস্ট হতে হবে। এই গভর্নমেন্টের এক্রিডিটেশনটা দুটো পার্টে হয়। একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিআইবি থেকে দেয়, সেটা হলো দিল্লির জন্য। আর স্টেট গভর্নমেন্টগুলো সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড দেয়। এতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ছিল না, কারণ এটা তো কেবল টিভি চ্যানেল, এখানকার যেগুলো এখানে স্যাটেলাইট চ্যানেল নেই, ফলে দেয়নি। যদিও নতুন সরকার আসার পরে এটা আইনটা সংশোধন করে তারপর কেবল চ্যানেলের জন্য এই ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হচ্ছে। আগে ছিল যারা যেমন বাইরের যে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ছিল তাদের সাংবাদিকরা পেতে। তো এক্রিডিটেশন কার্ডটা আপনাকে পেতে হবে। আবার এক্রিডিটেশন পেতে গেলে আপনাকে 5 বছরের এক্সপেরিয়েন্স লাগবে। এই বিষয়গুলো আপনার জানা থাকার দরকার। যারা এই প্রফেশনটাকে মানে সারা জীবনের জন্য এইটাকে ভিত্তি করেই থাকতে চাইছেন, তাদের এই ধারণাগুলো থাকা দরকার যে আমার স্টেপ বাই স্টেপ আমি কোথায় কিভাবে যাব। তো আপনাকে 5 বছরের এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে, যে কোনো মিডিয়া রিকগনাইজড মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। আমাদের এখানে অনেকগুলো প্রিন্ট মিডিয়া আছে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আছে, এগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আপনার পারমিশন দেয়, আরএনআই দেয়, কিন্তু এগুলো রিকগনাইজ আইসিআর লিস্টে এগুলো লিস্টেড থাকে, আদারওয়াইজ এগুলো বিজ্ঞাপন পাবে না। তো আইসিআই অ্যাপ্রুভ যে কাগজগুলো আছে এর আন্ডারে আপনি যদি থাকেন, তাদের একটা নির্দিষ্ট কোটা থাকে প্রত্যেকটা হাউসের আর এগেইনস্টে ক্যাটাগরি ওয়াইজ, তারা তখন এই এক্রিডিটেশন পেতে পারে। এক্রিডিটেশনের একটা ফ্যাসিলিটি আপনি পেতে পারেন। পেনশনের কথা বললাম, পেনশন পেতে গেলে আপনি 10 বছর থাকতে হবে। ওয়েলফেয়ার ফান্ডে আপনি মেম্বারশিপ নিতে পারবেন। এটার জন্য এতটা এসেনশিয়াল না এক্রিডিটেশন, তবে যে হাউসে আছেন তারা তাদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সহ আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করলে এই ফ্যাসিলিটিটা নিতে পারবেন। তো এটা একটা পার্ট। তাছাড়া যাই হোক, আমি বলছিলাম ডেভেলপমেন্টের জন্য যে অ্যাসপেক্টগুলি দরকার, নিজেকে আগে মেন্টালি প্রিপেয়ার করুন যে আপনি কি হতে চান, কি করতে চান। যদি এই প্রফেশনে থাকতে হয় তাহলে আপনাকে ভালো করে আগে মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়ে আপনি যতটা সম্ভব সেটা প্রফেশনাল দিক দিয়ে হোক অথবা এক্সপিরিয়েন্স গেদার করে আপনার এই নিজেকে প্রস্তুত করুন। এইভাবেই অন্তত নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে। আমি আর বিস্তারিত এই বিষয়ে যাচ্ছি না, কারণ এটা এক একটা টপিকের উপরে অন্তত একদিন আলোচনা করার সময়। এবার আমি আসছি সোশ্যাল মিডিয়ার প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে আসার আগে আমাদের একটা ধারণা থাকা দরকার। আমরা তো কমিউনিকেশনের পার্ট, কমিউনিকেশন
এটা কয় রকম এটা ধারণা থাকা দরকার। বেসিক্যালি কমিউনিকেশন তিন প্রকারের হয়, একটা হলো ইন্ট্রাপার্সোনাল, একটা হলো ইন্টারপার্সোনাল, আর একটা হলো মাস কমিউনিকেশন। এবার ইন্ট্রাপার্সোনাল কি? আমরা কিন্তু প্রত্যেকে নিজের মধ্যে নিজে কথা বলি, আমি যা ভাবছি এটাই ইন্ট্রাপার্সোনাল, মানে আমি নিজের মধ্যেই ভাবছি, এটা নিজের মধ্যে নিজেকে নিজে যোগাযোগ তৈরি করছি। এবার ইন্টারপার্সোনাল মিন্স মেন্টর, আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি, এটা আমাদের মধ্যে কথা। মাস কমিউনিকেশন মানে একসঙ্গে যখন আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলছি, যেমন আমি এখন মাস কমিউনিকেশন করছি, আমি যা বলছি আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন, এটা পার্ট অফ মাস কমিউনিকেশন। তো আমরা যে মিডিয়া কিন্তু মাস কমিউনিকেশনের পার্ট। মাস কমিউনিকেশন এবার কত প্রকার প্রসঙ্গ আসতে পারে, মাস কমিউনিকেশন কত রকমের হতে পারে, এটা আমরা জানি যে ট্রেডিশনাল মিডিয়া রয়েছে, একটা ট্রেডিশনাল মিডিয়া কি প্রিন্ট মিডিয়া, এটা একটা পার্ট। আমরা এটা আমরা প্রশ্ন পরে আসছি। মাস কমিউনিকেশন এটা একটা মিডিয়া হতে পারে, আর এটা হতে পারে আপনার জনসভা, রাজনৈতিক নেতারা মাঠে জনসভা করেন, এটাও পার্ট অফ মাস কমিউনিকেশন। এবার আমরা যেহেতু মিডিয়ার পার্ট, এবার মিডিয়ার প্রসঙ্গে আসি, মিডিয়া কত রকমের, এবার এই প্রশ্নটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আমরা ট্রেডিশনাল মিডিয়া হিসেবে প্রিন্ট মিডিয়াকে জানি, এর বাইরে রিসেন্টলি যেটা উঠে এসেছে সেটা হলো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, কিন্তু এরপর আরেকটা নতুন মিডিয়া এসে গেছে আমাদের সামনে, সেটা হলো নিউ মিডিয়ার পার্ট কি আছে? নিউ মিডিয়ার পার্ট হলো আমাদের ওয়েব পোর্টাল, এটা আগে ছিল না। এবার নিউ মিডিয়ার টুলস কি? টুলসটা হলো একটা আমাদের মোবাইল হতে পারে, আমাদের কম্পিউটার হতে পারে। এবার মোবাইল কম্পিউটার ইউজ করে আমরা একটা কমিউনিকেশন মেইনটেইন করছি। তো একটা হলো প্রিন্ট মিডিয়া, একটা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যেগুলো টিভি বা রেডিও হতে পারে, আরেকটা হলো গিয়ে নিউ মিডিয়া মিন্স ওয়েব পোর্টাল। এবার আমরা আসছি প্রসঙ্গটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া কোনটা পার্ট? সোশ্যাল মিডিয়া হলো গিয়ে নিউ মিডিয়ার পার্ট হয়। এবার সোশ্যাল মিডিয়া কতটা আমাদের জন্য, বিশেষ করে এই প্রফেশনের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা কতটা থ্রেট, এটা হলো আলোচনার বিষয়। সোশ্যাল মিডিয়া বলতে আমরা কি জানি? এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকগুলো রয়েছে, যেমন আমরা ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার পার্ট, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা টুইটার, এই ধরনের আরো অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে। এগুলো কি সাংবাদিকতার পার্ট? প্রশ্নটা এই জায়গায়, আজকের আলোচনাটা মূলত এই জায়গায় রেখে, যে সোশ্যাল মিডিয়া যে ট্রেডিশনাল মিডিয়ার পার্ট কিনা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের যে মিডিয়া মাস কমিউনিকেশনের পার্ট। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, শুধু তাই নয়, এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কোনো টুলস তৈরি হয়নি। যারা ইউটিউবার রয়েছেন, এই বিষয়টা তাদের জানা দরকার। আমরা যারা ট্রেডিশনাল মিডিয়াতে রয়েছি, প্রিন্ট মিডিয়া হোক কিংবা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মধ্যে, আমি বিশেষ করে বলবো যাদের স্যাটেলাইট চ্যানেল, তাদের কিন্তু একটা রিকগনিশন আছে। প্রিন্ট মিডিয়াতে চালাতে গেলে আপনাকে দিল্লি আরএনএ থেকে পারমিশন আনতে হবে, রেজিস্ট্রেশন আনতে হবে, তারপর আপনার অনেকগুলো রুলস এন্ড রেগুলেশনের মধ্যে দিয়ে আপনাকে পাবলিশ করতে হবে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমাদের মিডিয়ার জন্য কিন্তু আলাদা কোনো ল নেই বা আমাদের সংবিধান। আমরা এটুকুই বলতে পারি, একটা সাধারণ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলতে পারে, আমরা ওনার অধিকারটাই শুধু নিচ্ছি। আমাদের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়, বাস্তবিক অর্থে আমাদের কিন্তু কোনো স্বীকৃতি নেই, চতুর্থ স্তম্ভের কোনো স্বীকৃতি নেই। আমরা শুধু একজন সাধারণ মানুষের যে কথা বলার অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে আমরা কিন্তু আছি।
এর বেশি বরং আমাদের অনেক বেশি দায়বদ্ধতা আছে। একটা সাধারণ মানুষ একটা যদি অপরাধ করেন তার যতটা শাস্তি হবে, আপনি যদি সেই অপরাধটা করেন আপনার শাস্তিটা বেশি হবে, কারণ আপনি একটা মিডিয়ার পার্ট, এই বিষয়টা রয়ে গেছে। তো এই কারণে সাংবাদিকদের আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হয় এই কারণে, কারণ আমার নিজের সেফটির জন্য প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ ওকে পুলিশ কিছু করবে না, সবাই কিছু করবে না, আদালতে গেলেও ওর শাস্তির মেয়াদ যদি হয় 6 মাস, আপনার হবে অন্তত 3 বছর, একই অপরাধ। তো এই কারণে সাংবাদিকদের অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হয়। দেশের সংবিধান, আমি আগেই বলেছিলাম, আইন, এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তো এবার সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কাছে একটা, আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যেটা একটা ফেয়ার হয়ে গেছে আমাদের কাছে। কারণ গভর্নমেন্ট এখন পর্যন্ত যে রিকগনিশনের কথা বলছিলাম, প্রিন্ট মিডিয়ার লাইবিলিটিস বাধা আছে। প্রয়োজনে আপনি ভুল করলে, বারবার ভুল করলে আপনার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে আপনার কাগজে। আর কাগজের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে আপনার স্বীকৃতি, যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড থেকে সমস্ত বিষয় আপনার বাতিল হয়ে যায়। একইভাবে আপনার যদি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আন্ডারে যাদের রয়েছে তাদের রিকগনিশন বাতিল হয়ে গেলে আপনার স্বীকৃতিও বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার রিকগনিশন নিয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফে এখন পর্যন্ত এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এমনকি শুধু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সম্ভব হয়নি। ইউটিউব বলুন, ফেসবুক বলুন, যে কেউ আমরা নিজেদের মতো করে একটা চ্যানেল তৈরি করতে পারি, খুলতে পারি। আমি ইচ্ছা করলেই এখনই 1 ঘন্টার মধ্যে আমি একটা চ্যানেল খুলে ফেলতে পারি ইউটিউব। তো কিন্তু আমার লাইবিলিটিস কে, রেসপন্সিবিলিটি কে? তো এই বিষয়টা সবসময় আপনাদের মনে রাখা উচিত যে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকগুলো পজিটিভ অ্যাসপেক্ট আছে। যেমন আমি আমার কমিউনিকেশনটা অত্যন্ত দ্রুত কারোর কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এটাও ঘটনা যে আমি এখন যে কোনো সময়ে, যে কোনো স্থান থেকে আমার নিজের মতামত শুধু আমার রাজ্যে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যন্ত আমি পৌঁছে যেতে পারি। এটা একটা আমাদের কাছে আশীর্বাদ। এর ব্যক্তিটা অনেক বেশি, কারণ আমি প্রিন্ট মিডিয়া যারা এখানে এই রাজ্যে আছে, প্রিন্ট মিডিয়া প্রয়োজন এখানে ধর্মনগর থেকে ছাত্র আমাদের রাজ্যে যে কাগজগুলো বেরো, এটুকুই আমার সীমাবদ্ধতা। যাদের স্যাটেলাইট চ্যানেল নেই, কেবল চ্যানেল, তাদেরও এক ক্ষেত্রে একই রকম না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যারিয়ারটা নেই, এটা আমাদের কাছে একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। তো এটা যেমন আছে, আবার ব্যাড ইম্প্যাক্টও আমি বললাম যে দায়িত্বশীল না হলেও চলে। আমি যে কোনো একটা ঘটনা তার মানে কিছু যাচাই না করেই আমি ছেড়ে দিলাম, তো এর ইম্প্যাক্টটা কিন্তু সোসাইটিতে হলো, কমিউনিটিতে হলো, এবং পরবর্তী সময়ে লাইবিলিটিস কিন্তু আমি নিলাম না। এটা একটা আমাদের কাছে থ্রেট হয়ে গেল। ফলে যারা বিশেষ করে আমরা কমিউনিকেশনের পার্ট আছে, সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের এই বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। আর যদি আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে এমন কোনো রিকগনিশন বা কিছু চালু হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দায়িত্বটা কিন্তু আমার স্পর্ধে, আমার কাছে থাকবে যে আমি কতটা দায়িত্ব নিয়ে আমি এই চ্যানেলটাকে চালাতে পারছি। তো যাই হোক, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কি ছাড়া সম্ভব? অন্তত এই যুগে তো সম্ভব না, এটাও ঘটনা। এটাও ফ্যাক্ট যে আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে বললাম, কারণ আমরা যারা ট্রেডিশনাল প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে আছি, তাদের কিন্তু একটা সোর্স অফ মানে নিউজের মাধ্যমে হলো সোশ্যাল মিডিয়া। আমরা অনেক কিছু তথ্য এখন সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে পাই, সেটা যাচাই সাপেক্ষ হলেও অন্তত প্রাথমিক ইনফরমেশনটা আমরা অনেকে পাই। ফলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই সোশ্যাল মিডিয়ার যে একটা প্রভাব রয়েছে। তো যাই হোক, এটা আমাদের ইনফরমেশনের কাছে আশীর্বাদ হোক, অভিশাপ হোক, দুটোই আছে, সব ক্ষেত্রেই আছে হয়তো। তো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আইন কানুনের মধ্যে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা সতর্ক থাকবো, সচেতন থাকবো, এবং আমাদের
নিজেদেরকে প্রফেশনে টিকে রাখতে হলে নিজেদেরকে আগে আত্মবিশ্লেষণী হতে হবে। আমি নিজে যে কাজটা করছি কতটা মন থেকে করছি এবং কতটা মানে সততা এবং নিরপেক্ষতা দিয়ে করছি, এই বিষয়টা আমাদের সবসময় মাথায় রেখেই আমাদের এই প্রফেশনে এগিয়ে যেতে হবে। আমি আর আলোচনায় বিস্তারিত যাচ্ছি না। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে ধন্যবাদ পিএবি লোকাল অফিসিয়ালদের আমাদের এই ওয়ার্কশপে কয়েকটি কথা বলে তার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। এবারে আমরা আলোচনায় শুনব আমাদের সম্পাদক নর্থ স্কলার পক্ষ থেকে সঞ্জীবকে আমাদেরকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করি। Dignitaries in the dais and my friends. I attended Vartala programs earlier also, but this time I am getting a very encouraging atmosphere, and I have seen that our local speaking brothers, they are also coming in this profession in a big way. More than 50 journalists are present here. It gives me a great opportunity to speak before them. It is a great opportunity for me, and I will remember the rest of my life. Anyway, I will discuss in a general way about the journalism and different parts of this journalism. Indian journalism has passed through many stages since James Augustin Hickey published the first newspaper in this country. In the initial stage, there was a debate if journalism is a profession or a mission. After passing through many stages, initial stages, there was an impression that journalism is not a profession. Only on mission mode people can, only in mission mode people can exercise this journalism. But subsequently it became, the question came whether it will remain only a mission or it become a profession. And ultimately it emerged as a profession. It has emerged as one of the most attractive professions of our career-conscious younger generation. Many of the fund ventures in our colleges and universities are now choosing journalism as a profession. Whenever taking journalism as a profession, one must remember that it has a difference from many other professions. In many other professions, a doctor, professions remains confined within his own and personal level. But it's a profession. This entire society is involved with you. So it has a special care it deserves. The Constitution has guaranteed many special rights to a journalist that include the right to collect information, the right to ask questions. You can ask a question to a minister, a senior official, etc. This right others don't have. So one who aspires to be a journalist must try to understand why the Constitution has guaranteed such an extraordinary right to the journalists and how to use them. Here comes the question of journalistic ethics. The basic objective of journalism is to serve society with news, views, comments and information on various issues concerning our day-to-day life as well as the nation. One report or comment by a journalist reaches a large number of people and empowered by Constitution, people have confidence in them. There are lots of instances when one honest report
help in solving many problems of our society, while some incorrect or unverified reports causes serious harm to the society and even led to riot-like situations. It is expected that the journalist must present the things in a fair, accurate, unbiased, and decent manner and language to avoid any such happenings. Often it is happened that the journalist lands into a confusing state about what is the truth. One incident happened where various people are looking into from various angles, and what is the actual truth, determining it becomes a very difficult. Whether the glass is full or half full or half empty, this question every time comes. The best way to avoid such confusion is taking the opinion of the subject in a critical report or the counter views on any matter related to society. When we are finding a report against one person, we must take that person's views. What you are saying about this? That will avoid any confusion from others, and that will help us to reach into the root of the problem. The role of media does not end just in reporting things. It is also considered as an opinion builder. The journalism or profession is an opinion builder. So seeing our writings or our reportings, people get their opinion builds their opinion. This gives a journalist ample scope to comment on issues. Use and misuse of this scope and use of language is a very vital issue and needs enough caution. Wrong or motivated use of language may cause serious harm to an individual or society. A journalist is constitutionally empowered to do many things, but he or she must not write in or make any comment that causes harm to anyone or the society or denigrates one's social status. A journalist must improve their writing skills where it can criticize a person without making any derogatory remark. Bhupendra Dr. Bhobi is considered as the doyen of journalism Tripura. I had the opportunity to work under him for a long time. He used to advise me that you must improve your writing skill to such a level. You will write the thing, he used to tell me, you will write the thing in line by line and speak between the lines. That means you will report what you are seeing on the ground. But you will write it in such a fashion that people will understand what is the actual truth behind the truth. That is his advice, and all throughout my career I tried to follow his advice. He used to tell me that means your writing skill must be improved to such a level that you will be able to disseminate the message you want to without using any derogatory words or making any derogatory comments. A journalist not only reports, he also acts as a bridge between the government and the people. It's a very vital issue for a journal. There is their duty. No system can work properly without this bridge. The government cannot run without this bridge. It is said that the Roman Empire collapsed as there were no media. The necessity of media is more apparent in the present day world, and it is admitted by all that democracy can flourish only under the watchful eye of the media. It was again speaks about the importance of media and also stresses its responsibilities. A journalist must protect him from all external influence and interferences, and at the same time be aware of his duties. He must have the ability to distinguish between fact and opinion. It's a very vital issue for all journalists. What is fact and what is opinion? I am reporting the things.
and it is said that I start speaking my own views, imposing on my own views on my readers or my listeners. It is not expected. I must try to remain true. It is also his duty not to discriminate or inflict hatred or such grounds as race, nationality, religion or gender. There is another very vital issue. We must not report it in such a way that it creates misunderstanding between people to people or man to man. Then some courts call on the media to refrain from mentioning the race, religion or nationality of the subject in the news unless relevant to the story. We must not use all these identities in a general way. When it is needed, only then we must talk about the identity of the race, class, etc. One more field needs our attention, that is what method we should adopt to collect information. That is a very vital. Our journalists often misguided by the impression that journalists have a right, every right to go anywhere, to ask a question to anybody, to force anyone to give my information. That some regulations are there. The journalist must apply some restrictions while he is. There are official secret acts that prevent the disclosure of official secrets. On the other hand, the journalist has the right to expose the wrongdoings. It's a contradictory. The official secrets act says you are not supposed to disclose, but journalists have the right to get the info. Why? How to do this? It's a very big question, and a journalist must exercise this right, but should not adopt any dishonest method to collect the information. A journalist must be very cautious while reporting on some individual and must ensure that the person's human right is not infringed. There was a time when the newspapers used to dominate the media world, but nowadays things has changed a lot after the coming of electronic media, digital media, and the latest is the social media. Being an instant media, the communication with the people directly and right. This is the electronic media or digital media. They have the direct communication with the people. The journalists working in this media need to be careful more, though the basic principle of the journalism is the same for all kinds of media. There are instances when the government or some other authority interferes with the independence of journalists. At the same time, there are instances where the journalists crossed the limit or compromised with the principle of journalism. Both must be avoided. There was a time when the Press Council of India used to effectively work as a watchdog. But with the emergence of new media, that mechanism has lost its impact considerably. Some new methods may emerge, but as a responsible section of the society, the journalists must follow some ethics, as I mentioned earlier. We must follow the principle, as an eminent journalist once said, that ethics are essentially the self-restraint. This is a very vital issue. Every journalist must be self-restrained to be practiced by the journalist to preserve and promote the trust of the people and maintain their integrity. These are applicable for the journalists working in all kinds of media. The users of social media also must follow these principles. It is the general things I have said. Journalists must follow all these ethics, and I think with the emergence of this new media, this electronic media, digital media, and social media, the need to apply these self-restraint things become more important.
and I hope that our new generation will follow these things, will be very cautious about applying their own rights. With great hope, I am ending my talking here. Yes. At the end of the meeting, I would request Sri Bhupati Das MCO to give a vote of thanks. Before this, I would like to thank the speakers, the speakers that have spoken. I would like to touch upon the current media landscape that has been touched upon by the previous speakers. They have stressed on social media, self-restrictions, self-regulations, and this is all about, this is the thing that Government of India is also stressing. And post-COVID, the time that we consume, the digital time, the time that we consume, it has increased like anything. Means, as per a recent report, we consume almost 5 hours daily on social media. It is an average. Some people might be consuming more and some people might be consuming less. But on an average, it is almost 5 hours. In 2019, it was half, 2.5 to 3 hours. So now the consumption has increased and we are consuming a lot of contents. So many contents, there is overflow of content, information, we can call it information diarrhea. So many that we have now lost the capacity to create because we are consuming a lot, we cannot create. So the digital transformation has taken place. It is like a train that has left the station with so many destinations. Some we know, some we don't know, because it is a transformation. So it will not be it will not have destination. It will transform. It is a transformation as a process. So, so there are many reports of how this thing is evolving. Social media, how social media is evolving. I can just quote few reports. Internet and Mobile Association of India and Qatar Research India users. It says that internet users are expected to reach 900 million by 2025. And as per the report of FICCI economic report, TV is expected to remain the largest. Still, TV will be the largest segment. And there is one more survey I would just like to mention. Yeah. So the mobile users there are many reasons why the mobile users have gone up like anything. The rates have gone cheaper, internet tariff has gone cheaper, there has been penetration of internet to the remotest villages, the smartphones have become cheaper. So these are the factors that the transformation has been taking place. Now the thing is, the one thing is the reels, the influencers. In fact, Instagram has decided to stop its IGTV, the Instagram TV, because they will be now concentrating only on reels, the 60 seconds reels, because people nowadays don't have the patience. They will see if something is interesting, they will just swipe. So 60 seconds thing is the on thing now, and I have the house that is today, the house contains many social media channels. I think
90% is social media channels. So this is the one thing, and Government of India and the association related with the mobile channels, mobile media, they have also thought about it, how to regulate this. You cannot regulate, it is such a huge field, you will not be able to regulate. So Government of India, what it has done, I just like to mention few things. So in 2020-21 there has been a lot of changes. Digital communication and broadcasting platforms underwent significant changes. And as the speakers prior to me has said, Government of India is also stressing on the need for an institutional mechanism for all media platforms to exercise responsible freedom. So you have to be responsible and restrict yourself. The Government of India or the state governments will not impose restriction upon you. You have to be restricting yourself. So Ministry of Information and Broadcasting introduced Information Technology, Intermediary Guidelines, Digital Media Ethics Codes Rules 2021, providing guidelines for OTT platforms and digital news media. I think many of you will be aware of these rules. It is available on our website. You can go through the rules. It is an exhaustive rules where you will find what Government of India has laid down for self-regulation. So what now the digital news channels has to do, they have to make their details public. A particular news channels or a social media channel will have to make their details, means who you are, who is your proprietor or who is running the show. So you have to make that public, and they should be having a grievance redressal system. Means if I am not satisfied with your news, I can approach a grievance redressal officer should be appointed. If I am not satisfied with the news, I can talk to. So after that, Center also clarified that the power to administer new digital rules has not been delegated to the states and union territories, still with the Government of India. And after a Manipur district magistrate served a notice to an online news portal in Imphal under the new laws, it was overturned by the ministry later on. Means the authority is still with Government of India. But this was followed by introduction of Cable Television Network Rules 2020-21 to give legal recognition to the self-regulatory bodies for televisions and pave way for statutory mechanism for redressal of grievances and complaints of citizens related to content broadcast by television channels. Means the self-regulatory bodies have been recognized. So the ministry officially recognized News Broadcasters Federation self-regulatory body, Professional News Broadcasters Standard Authority. It is a self-regulatory body. It is made up of the people who run the show. It is not of the Government of India. It is of the body. So these are few things which the social media channels or the news channels should take care, because it is being monitored. Nobody is going to regulate you, but you have to be doing regulation on your own, so that the journey that has taken place, it will not, it doesn't take a very bad shape. It is still under control. It should not be the Frankenstein's monster that eats the creator itself. So, and the government is also taking care of the fake news that are in circulation. They are monitoring any kind of fake news that is in the state government, with the help of the state government and the other agencies. These things are being taken care of. If the fake news is there, there are so many mechanisms that government is tracking fake news. And if there is fake news, there has been
several instances during COVID time there was such a menace of fake news that PIB have to bring out PIB fact check. PIB fact check in social media, there was portals. We were giving clarification with the help of the state government, with the help of the state health department, and now Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Thakur, has also called on media to make efforts to check the menace of fake news. And there are several other initiatives by the ministry, like forming of a gaming center to teach courses related to BFX, and so our representative from the press club has mentioned about journalist welfare scheme. So I just want to add a few lines. Like the ministry has also decided to constitute a committee to review the journalist welfare scheme, to revise the quantum of ex gratia payment in death as well as other cases under the scheme. Means the recognized accredited journalists are entitled for ex gratia payment in case of unfortunate death of the journalist or the illness. There are also provision for treatment and other things. So I request everyone to please go through the website of PIB and you can get hold of the guidelines so that the people who are affected can get compensation. And about the rules and guidelines, I also request everyone to please go through the rules and guidelines of the recent guidelines related to OTT and digital media, so that you know where you stand. And I hope that everyone will be benefited from those by going through the guidelines, so that self-regulation thing happens in real terms. So I will not take any much time. I just want to thank the press club for making this thing happen. The participation from the journalist friends have been quite encouraging, and I would also like to thank the state government and my senior journalists whose words were very helpful in encouraging the youth journalists. And I would also like to thank the local PIB office, which have been working day and night to organize this thing. And thank you so much. How will we get that benefit? There is you can get it from the PIB website. You will get it from the PIB website, and you have to forward it to the DIPR office, and that the journalist has to be a accredited journalist. And if that is, and there is like we have to affiliate it to any press club or the DIPR, means the state government gives accreditation, because in PIB give accreditation to journalists for only Delhi and NCR. We don't give accreditation to other states, because the state IPR department gives accreditation to the state journalists. So the person has to be accredited. There is also provision if the journalist is not accredited, there is also provision there how to get the benefit if he is not accredited. So you have to, it is pib.gov.in, it is the website. There you will see journalist welfare scheme. You have to go there, you read the guideline properly. There is a form which you have to get it forwarded from the state IPR, and you have to send it to Delhi through the local office, and the compensation will be paid accordingly. Thank you, sir. As a person, sir, would I be happy to present here and to have heard and to have learned something about
media. You have learned what is to have done that print media, digital media and social media. And I agree with your opinion about print media and digital media. But in case of the social media, new media, so far. But present you have seen the activities and the impact and influence of the social media. Maybe it is political, I don't know what is that, what is more. But it is the influence of the social media is very out of sight. If it is the bad effect, side effect, or it is society, the influence of the society, then from the government level or from the institute of the NGO or any government level, we should have a preventive measure in respect of the, in order to prevent the effect of the social influence. So I would like to request the government wings to form or to have a specific guideline in order to protect the bad effect of the society. Because you see, in every section of the society, from time to everybody adopted using the social media. It is readily available to us. So if happy, so it is, I don't say it's a fully bad, it is very good, even good. So it is a duty of the government to protect the side effects. We are a simple man, we can do nothing. But we are enjoying this social media, no? It is easily used, we can see fine. And our media partners also using this doing the unwavering. It is not what is the concept of this social media. So I would like to refer our officer. So I would like to do. And press to government and propose, send a proposal to the government to form a specific guideline for the total welfare of the society. Thank you, sir. Thank you, sir. Your concern has been going on for some time because this digital transformation has happened during the last decade only, and it is evolving. The transformation is still going on, and the OTT and digital media guideline has come because of that. It was passed in 2021. I request everyone, please go through that guideline, because Government of India does not want to put regulation from the government side. The crux of the guideline is that self-regulation is the only solution. Whereas, but in case of any news that will harm the society, the government is also vigilant and is taking things seriously in case of those things. There have been instances where people have been booked for spreading fake news as well. So your point has also been taken well. Thank you, sir. From you that as we are media persons, we are especially based in news. So in TV channels also we can see both news channels and entertainment channels. And regarding the social media, means again YouTube channel, we can see some are totally engaged in the news. Means they are maintaining news YouTube channels, and some are doing just blogs like traveling blogs, food blogs. Means do you have or will you be trying to regulate some norms in the future? Means even if it is a social media blogs, means so that some concerns will be based for the news sites and for the entertainment sites. In fact, this guideline, the rule applies to all forms of media, digital media. It applies for the OTT, over the table, the channels that are there for entertainment. It takes into account the Netflix, Hotstar, any kind of OTT platforms. It will take also into account the other bloggers that they are doing, and it brings into purview all
the kinds of digital media that is available today, be it OTT or the digital media, which may be a news channel or an entertainment channel or any blogger. I think we can call it a day. It is 1:30. We have crossed 1:30, and I thank everyone present here for making this Vartalap a success, and we hope that we'll be meeting again in the days coming, and we hope that the COVID situation will not erupt again, and we will have this kind of interactions which we could not do during the last 2 years because of this kind of things, the obvious reasons. Okay, thank you so much. So today PIB Agartala organized a Vartalap with the collaboration of the Press Club Khumulwng. We have a very encouraging response from the journalists here. There were around 65 to 70 journalists who have participated today. We have representative from the State Department, State IPR Department. We have senior journalists who spoke about the journalistic ethics and the development of journalism throughout the decades. And the resource person also spoke about the schemes that are available for the journalists as well as the schemes that are available for the general public. And there were queries from the journalists which were successfully taken up by the resource person, and I believe that this Vartalap will help the journalists in taking forward the aim of journalism, and will also help in bringing the desired change in the society. Thank you. PIB Press Information Bureau, Government Ministry of India by Kaisa Khumulwng by Kaisa summer workshop organized Khlaijakha workshop rural media workshop. Oro sini tini oro about 60 participants participate kaya sini joto kokborok media persons ro. Because aga PIB ni je Shillong ni theke pin delegate sopaijak oro ICA ni theke assistant director sopaijak oro senior journalist tongo oro Sanjeev Dev colors ni editor gakete oro Devasis babahaino oro asker kagojer tongo. Tini oro some differentiations Khlaijakha aro technical session no some sini media aro ni ethics ro nangke some future ro tam develop khaiman sintam schemes ro abrok no some kok Khlaijakha kha khayom hai lwajimung no tebo future ro bang nan hnai tebo sini belai jo kam sini media workers. Thank you PIB for this wonderful workshop. Today on this day 3rd March 2022, we are gathered at all the Tripura or all the Kokborok speaking media group of Tripura. So we all gathered here for a media workshop which is organized by PIB, Government of India. So it's an awesome, and we all had a very good time, and then we learned many new things, many guidelines of media, and then it's great workshop. Good, thank you.